analog communication, digital communication. Normally, EEE students, analysis syllabus, just they studied about communication system. In that, they studied AM, FM. Even school students also, they are studying amplitude modulation, frequency modulation, phase modulation. So these are the analog communication. They are studying about digital communication also, like PCM, pulse code modulation, or keying technique. So school basics in 12th standard, under analog communication, they used to study about AM, FM, PM. Under digital communication, they used to study about PCM. PCM the satellite use of the PCM, pulse code modulation and keying technique. So that's so inga pathina AM. So next PM, next FM, then next inga PCM, next keying technique. So நீங்க ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்னு யாரை கேட்டாலும் சரி அவங்க they used to say two types of communication. One is analog communication, then another one is digital communication. So in analog communication they used to study about AM, PM, FM. What is full form of AM? Amplitude modulation. Amplitude modulation. What is full form of PM? Phase modulation. What is FM? Frequency modulation. எல்லாரும் FM சொல்றோம்ல, என்னென்ன FM இருக்கு? சூரியன் FM இருக்கு, அப்புறம் கோடை FM இருக்கு, ரேடியோ மிர்ச்சி. ஸோ எல்லாமே இருக்குல்ல, அது எல்லாமே FM தான். ஸோ ஃப்ரீக்வன்சி மாடுலேஷன். பட் டிஜிட்டல் கம்யூனிகேஷனா நிறைய இருக்கு. பட் கொஞ்சம் டிவி லைன்ல இருக்கிறவங்க அப்படின்னா, கம்யூனிகேஷன் லைன்ல ஒர்க் பண்றவங்கன்னா டிஜிட்டல் கம்யூனிகேஷனா மெயினா என்ன சொல்லுவாங்க? PCM. What is full form of PCM? Pulse code modulation. Next keying technique. ஸோ இப்போ உங்க வீட்டுல கேபிள் டிவி எல்லாம் இருக்குல்ல, அதுல எல்லாமே என்ன யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம்? கீயிங் டெக்னிக் தான். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கன்வென்ஷனல் சொல்லுவாங்க. பழைய டிவில எல்லாம் என்ன யூஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க? AM. AMல ஒரு டைப்ஸ் இருக்கும். இன் AM we have a types VSB ன்னு இருக்கும். AMல 3 டைப்ஸ் இருக்கு. டபுள் சைட் பேண்ட் சப்ரஸ்ட் கேரியர், சிங்கிள் சைட் பேண்ட் சப்ரஸ்ட் கேரியர் அண்ட் வெஸ்டிஜியல் சைட் பேண்ட். இந்த வெஸ்டிஜியல் சைட் பேண்ட் தான் டிவில வீடியோ டிரான்ஸ்மிஷன் யூஸ் ஆகுது. அது கேட்டிருக்காங்க, TNEB-ல கூட நிறைய டைம் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ டெலிவிஷனாவே என்னென்ன டிரான்ஸ்மிஷன்? போத் வீடியோ as well as ஆடியோ. ஸோ டிவில வீடியோ டிரான்ஸ்மிஷனுக்கு என்ன யூஸ் ஆகுது? நோட் டவுன் திஸ் VSB. ஸோ இன் டெலிவிஷன் ஆர் இன் டிவி ஃபார் வீடியோ டிரான்ஸ்மிஷன். In television or in TV for video transmission, VSB used. So VSB full form vestigial sideband. VSB full form vestigial sideband. And also in TV we need to transmit audio also. நீங்க இமேஜ் மட்டும் வீட்ல பார்க்க முடியாது, கண்டிப்பா எது வேணும்? ஆடியோ வேணும். ஆடியோ which one is using? FM. In TV for audio transmission. In TV for audio transmission FM used. In TV for audio transmission FM used. Frequency modulation. So for EEE student, as per TNEB syllabus, communication la we have to study analog communication. In that we have to study AM, FM, PM. அதே மாதிரி டிஜிட்டல் கம்யூனிகேஷன், in that we have to study pulse code modulation and keying technique. நான் சிலபஸ் ரொம்ப டீடைல் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணல. that I will explain only for EC student. EC ஸ்டூடெண்ட்க்கு கம்யூனிகேஷன் more weightage. So உங்களுக்கு EEE ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இப்படி இருந்தா போதும். Now we will start directly subject start பண்ணலாம். Yes. கம்யூனிகேஷன் என்னதுங்க? Student, what is communication? Exchanging the information from one end to another end. One end to another end. இல்லைனா டீடைலா போனா source to destination. இன்ன டீடைலா போனா transmitter to receiver. Okay, so communication is the process of changing the information from transmitter to receiver. அப்ப இங்க transmitter இருக்கும், இங்க receiver இருக்கும்.
So இங்க transmitter and receiver கடையில என்ன இருக்கும்? Channel இருக்கும். So that channel may be wired channel or wireless channel. Okay, this channel may be wired channel or wireless channel. So it is the process of exchanging the information from transmitter to receiver or sending information from transmitter to receiver. அவ்வளவுதான் communication. Detail இதுதான். Communication is the process of sending the information from transmitter to receiver via channel. This channel may be a wired channel or wireless channel. So this may be wired or this may be wireless channel. This may be wired channel or wireless channel. Student, in wired channel, is there any connection between transmitter and receiver? Connection between transmitter and receiver. So transmitter or receiver wired channel connect ஆயிருக்குமா connect ஆகாம இருக்குமா? Physically connect ஆயிருக்கும் sir. Yes, definitely connected. Connection exists between transmitter and receiver. But in wireless communication, is there any connection between transmitter and receiver? No sir. I ask question, in wireless communication, is there any connection between transmitter and receiver? No sir. இப்ப நான் பேசுறது உங்க மொபைல்ல கேக்குதுல்ல, அது வயர்டா வயர்லெஸ்ஸா? Wireless. அப்ப எனக்கு உங்களுக்கு கனெக்ஷன் இல்லைன்னா நான் பேசுறது உங்க அப்பா அம்மா எல்லாத்துக்குமே கேட்குமே. போற வழி ஃபுல்லா கேட்டே இருக்கு, கோயம்புத்தூர் போற வரைக்கும் கேட்டு இருக்கும்ல, அப்புறம் எப்படி நீங்க கனெக்ஷன் இல்லைன்னு சொல்லலாம்? Physically இருக்காதுங்க சார். ஓகே, வெரி குட். பிசிக்கலா இருக்காது, பட் விர்ச்சுவலா இருக்கும். அங்க வந்து மீடியம் என்னவா இருக்கும்? ஏர் மீடியம்ல சிக்னல் டிரான்ஸ்மிட் ஆகும். சோ உங்க மொபைல் என்ன இருக்கும்? ரிசீவர் இருக்கும். அந்த ரிசீவர் என்ன பண்ணிரும்? சிக்னலை ரிசீவ் பண்ணிக்கும். அந்த ஃப்ரீக்வன்சி மேட்ச் ஆகிறப்ப உங்களுக்கு டிமாலேட் ஆகிட்டு சிக்னல் கிடைக்கும். பட் அது என்ன கேட்டிருக்காங்க, ஐஎஸ்ல கேட்டிருக்காங்க. ஸோ வயர்டு கம்யூனிகேஷன்லயே there is an connection between transmitter and receiver. பட் அது என்ன கனெக்ஷன்? என்ன கனெக்ஷன்? பிசிக்கல் கனெக்ஷன். தட் இஸ் பிசிக்கல் கனெக்ஷன். அதெல்லாம் என்னது? கேபிள்ஸ் இருக்கும். ஸோ அப்போ வயர்டு கம்யூனிகேஷன்ல டிரான்ஸ்மிட்டர் அண்ட் ரிசீவர்ஸ் ஆர் கனெக்டட் வயா பிசிக்கல் கேபிள். பட் வயர்லெஸ் கம்யூனிகேஷன்ல டிரான்ஸ்மிட்டர் ரிசீவரும் கனெக்ட் ஆயிருக்கும், பட் அது வந்து பிசிக்கல் கனெக்ஷன் கிடையாது. இட் இஸ் நாட் அ கேபிள். ஸோ சிக்னல்ஸ் ஆர் டிரான்ஸ்மிட்டட் வயா ஏர் மீடியம். இங்க வந்து ஏர் மீடியம். ஸோ கேபிள்ஸ்னா என்னென்ன கேபிள் இருக்கும்? ஓகே, now in wired communication there is an physical connection exists between transmitter and receiver. அப்ப கேபிள் இருக்கும். என்னென்ன கேபிள் படிச்சிருக்கீங்க? Yes, coaxial cable. வேற என்ன கேபிள்? Fiber TPC ன்னு சொல்லுவாங்க. TPC full form ஓகேவா? ஃபைபர் TPC full form என்னது? twisted pair cable. அதே மாதிரி FOC full form என்னது? இப்ப நீங்க BSNL எல்லாமே FOC தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் எல்லாம் வந்து என்ன யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க? TPC யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. இப்ப எல்லாத்தையுமே ரிமூவ் பண்ணிட்டு எது யூஸ் பண்றாங்க? FOC யூஸ் பண்றாங்க. நீங்க ரோட்ல பாக்குறப்ப அந்த ஃபைபர் கேபிள் போற இடத்துல எல்லாமே ஒரு இது மாதிரி போட்டு அங்க என்ன வச்சிருப்பாங்க? FOCன்னு எழுதிருப்பாங்க. சரி பாத்துக்கோங்க. So FOC ன்னு எழுதிருப்பாங்க. அந்த FOC யோட full form என்னது? What is full form of FOC? Fiber optic cable. So usually இந்த 3 cables தான், coaxial cable, twisted pair cable, fiber optic cable. இந்த 3 கேபிள் பத்தி we have to study. We have to study in physics இல்லைன்னா டிரான்ஸ்மிஷன் லைன்ல படிக்கணும். சிலபஸ்ல இருக்கு. coaxial cable. coaxial cable எங்க பாத்துருக்கீங்க? டிவி. இப்ப கேபிள் டிவி இருக்குல்ல உங்க வீட்ல, கேபிள் டிவி. So இப்ப கேபிள் டிவிக்கு எவ்வளவு அமௌண்ட்? 250. ADMK வந்தா என்ன பண்றோம்னு சொல்லிருக்காங்க? அதான் படிக்கிறதே இல்லையா? அரசியலே வேண்டாம்னு விட்டீங்களா?
ஃப்ரீயா கொடுக்குறேன்னு சொல்லி ஏடிஎம்கே வந்தா கேபிள் டிவி அந்த அமௌண்ட்டே இல்லாம ஃப்ரீயா கொடுக்குறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. டிஎம்கே அதுல என்ன சொல்லியிருக்காங்க? யாருமே டிஎம்கே இல்லையா? எல்லாம் ஏடிஎம்கேவே சப்போர்ட் பண்றீங்களா? ஆமா சாரா. டிஎம்கே யாராச்சும் இருந்தா சொல்லுங்க. அவங்க ஏடிஎம்கே டிஎம்கே கம்பேர் பண்ணி கூட நிறைய ஃபேஸ்புக் வாட்ஸ்அப்ல வருது. 100 rupees சொல்லியிருக்காங்களாமா ஒருத்தர் டிஎம்கே இருக்கிறவங்க சொல்லியிருக்காரு. ஸோ ஏடிஎம்கே ஆட்சிக்கு வந்தா டிவி கனெக்ஷன் ஃப்ரீ, டிஎம்கே ஆட்சிக்கு வந்தா 100 ரூபா 100 rupees. அதே மாதிரி ஏடிஎம்கே ஆட்சிக்கு வந்தா குடும்ப தலைவிங்களுக்கு எல்லாம் எவ்வளவு தராதா சொல்லியிருக்காங்க? 1500. இதே டிஎம்கே வந்தா எவ்வளவு தராங்க? 1000. எது கமல்ஹாசன் வந்தா 4000 தராங்க. நீங்க ஒரு கமல்ஹாசன் ஃபேன் சொல்லியிருக்காரு, கை தட்டிங்க. சரி, ஓகே. சோ கோஆக்சியல் கேபிள்னா கேபிள் டிவில இருக்கும், 2 கேபிள்ஸ் இருக்கும். சோ கோஆக்சியல் நேம்ல இருக்கு கோஎக்ஸ். சோ இது இன்னர் கண்டக்டர், அவுட்டர் கண்டக்டர். சோ இன்னர் கண்டக்டர், அவுட்டர் கண்டக்டர், அதோட லென்த், ஃபார்முலா, இம்பிடன்ஸ், கண்டக்டன்ஸ் எல்லாத்துக்குமே செப்பரேட்டா பார்ப்போம். இப்போதைக்கு தேவையில்லை. கோஆக்சியல் கேபிள் உங்க வீட்டு கேபிள் டிவி போய் கட் பண்ணி பாருங்க. சரியா? உங்க வீட்டுல யார்கிட்டயாச்சும் உங்க வீட்டுல பார்க்க வேண்டாம், பக்கத்து வீட்டுல போய் பாட்டு வந்துருங்க. கேபிள் டிவி ஃபர்ஸ்ட் ஒரே கட் பண்ணுங்க. 2 கேபிள் தெரியும், உள்ள ஒரு கேபிள் இருக்கும், வெளியே ஒரு கேபிள் இருக்கும், அவ்வளவுதான் இருக்கும். மாமியார் மருமகளுக்கு சண்டை வந்துரும் சார். சண்டை வந்துருமா? ஓகே. ட்விஸ்டட் பேர் கேபிள்னா அது எப்படி இருக்கும்னா, இந்த மாதிரி இருக்கும். எங்கேயாச்சும் பார்த்துருக்கீங்களா? எங்க பார்த்துருக்கீங்க? டெலிபோன் கேபிள். டெலிபோன் கேபிள் இப்ப எல்லாம் நிறைய இடத்துல எஃப்ஓசி மாத்திட்டு இருக்காங்க. பழைய டெலிபோன் கேபிள் காரங்க வந்து 2 பேர் நின்று ஒர்க் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க பாருங்க. அவங்க கட் பண்ணி போட இடம் எல்லாமே என்ன இருக்கும்? கீழே அந்த கலரா இருக்கும். அந்த அலுமினியம் ஒயர் தான் நிறைய இது ட்விஸ்ட் பண்ணிருக்கும். லாட் ஆஃப் கண்டக்டர்ஸ் ஆர் ட்விஸ்டட். அதனால தான் ட்விஸ்டட் பேர் கேபிள். பச்சை கலர், சிவப்பு கலர், மஞ்சள் கலர், அது மாதிரி நிறைய கண்டக்டர் இருக்கும். ஸோ அதுதான் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன். ஸோ ஃபைபர் ஆப்டிக் கேபிள்ங்கிறது சிலபஸ்ல ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அதுல என்ன கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்? இதுலயும் இன்னர் கண்டக்டர், அவுட்டர் கண்டக்டர் இருக்கும். இன்னர் கண்டக்டரோட நேம் என்னது? வாட் இஸ் த நேம் ஆஃப் இன்னர் கண்டக்டர்? கோர். வாட் இஸ் த நேம் ஆஃப் அவுட்டர் கண்டக்டர்? கிளாடிங். அதுக்கு மேல வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய புக்ல கண்டிப்பா இது போட்டிருப்பாங்க. என்ன போட்டிருப்பாங்க? ஷீல்டுன்னு இருக்கும். அந்த ஷீல்டு இல்லாம நம்ம ஃபைபர் கேபிள தொடவே முடியாது. ஏன்னா கண்ணாடி தானே. கண்ணாடிக்கு மேல ஷீல்டு இல்லைன்னா என்ன ஆகும்? நம்ம கையில உடைஞ்சிருச்சுன்னா உள்ள போயிடும். ஓகே. இப்ப நம்ம டெலிபோன் கேபிள் பண்றோம்ல, டெலிபோன் கேபிள் எஃப்ஓசில அதுல இருக்கிற கோர் வந்து என்ன மெட்டீரியல்? கோர் என்ன மெட்டீரியல்? அதுக்கும் போய் லேண்ட்லைனை கட் பண்ணுங்க. பிஎஸ்என்எல் லேண்ட்லைனை கட் பண்ணீங்கன்னா தெரியும். கோர் என்ன மெட்டீரியல்? திவ்யா டி, உங்க மைக்கை கொஞ்சம் ஆஃப் பண்ணுங்க, டிஸ்டர்பா இருக்கும் கிளாஸ்ல. திவ்யா. சோ அதுல இருக்கிற கோர் என்ன மெட்டீரியல்? கிளாஸா இருக்குமா இல்ல பிளாஸ்டிக்கா இருக்குமா? கிளாஸ் மெட்டீரியல். நோட் பண்ணீங்க. ஃபைபர் ஆப்டிக் கேபிள் எங்க இருந்தாலும் கோர் கண்டிப்பா என்னவா தான் இருக்கும்? கிளாஸ் மெட்டீரியல். பட் இந்த கிளாடிங் என்னவா இருக்கும்? கிளாஸ் மெட்டீரியல் இருக்கும், இல்லைன்னா பிளாஸ்டிக்காவும் இருக்கும். ஸோ கோர் வந்து கண்டிப்பா கிளாஸ் மெட்டீரியல் தான். கமர்ஷியல் பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ற ஃபைபர் கேபிள்ல இந்த கிளாடிங் என்ன மெட்டீரியல் இருக்கும்? பிளாஸ்டிக் தான் இருக்கும். இப்போ எங்க வீட்டுல பிஎஸ்என்எல் லேண்ட்லைன் இருக்குல்ல, ஸோ அதுல இருக்கிற கோர் என்னவா இருக்கும்? கோர் என்ன மெட்டீரியல்? கிளாஸ் மெட்டீரியல். பட் கிளாடிங் என்ன மெட்டீரியல்? பிளாஸ்டிக் மெட்டீரியல். ஏன்னா ரெண்டுமே இது போட்டோம்னா ரொம்ப காஸ்ட் அதிகமா இருக்கும். பட் நிறைய இடத்துல மிலிட்ரி அப்ளிகேஷன் இருக்குல்ல, மிலிட்ரியில எல்லாம் இப்ப டிரான்ஸ்மிஷனுக்காக யூஸ் பண்றாங்கல்ல கேபிள், அது எல்லாமே என்ன இருக்கும்? உள்ள என்ன இருக்கும்? கோர் என்ன மெட்டீரியல்? கிளாஸ் மெட்டீரியல். கிளாடிங் ஆல்சோ
glass material. அதை நோட் பண்ணீங்க. For commercial application. For commercial application, core is glass material, cladding is a plastic material. For commercial application, core is glass material, but cladding is plastic material. So எல்லாம் ஈஸி ஸ்டூடெண்டோட லேப்லயும் கேபிள் ஃபைபர் கேபிள் கொஞ்சம் இருக்கும். பட் அது போய் நாங்க எங்க காலேஜ்ல போய் அதை எடுக்க அந்த பாக்ஸுக்குள்ள தான் வச்சிருப்பாங்க. அந்த பாக்ஸை மேடம் லேபுக்கு கொடுப்பாங்க. அதை கையில் எடுத்தாவே மேடம் அங்கிருந்து ஒடியாந்துருவாங்க. தொடாத. ஏன்னா அது அந்த கேபிள் உடஞ்சிருச்சுன்னா என்ன ஆகும்? கையில ஏறிக்கும். தெரியாது, கண்ணுக்கு தெரியாது. அது மேடம் கூட சொன்னாங்க, ஒருத்தங்க ஒரு காலேஜ்ல அந்த ஃபைபர் உடைஞ்சு அந்த கண்ணாடி உள்ளுக்குள்ள போய் அது அவங்க எடுக்காமே விட்டாங்க. ஒரு 4 வருஷம் கழிச்சு கேன்சர் ஆயிட்டு அந்த ஃபிங்கர் அப்படியே எடுத்துட்டாங்க. மேடம் சொன்னாங்க, நான் சொல்றப்ப சொல்லி பயமுறுத்தினாங்க. உண்மையா பையன் தெரியாது. நானும் அது மாதிரி உங்களை பயமுறுத்துறேன். நாம கத்துட்டு வந்தது தானே மற்றவங்களுக்கு சொல்றோம். இப்ப நான் ஒரு காலேஜில் போய் வாத்தியாரானாலும் என்ன சொல்லுவேன்? மேடம் வந்து அந்த இது கையில பார்த்து விரல் எடுத்துட்டாங்கன்னு சொல்லுவோம் நாங்க எங்க மேடம். நான் போய் ஸ்டூடெண்ட்டை விரல் எடுத்துருவாங்கன்னு சொன்னா விரல் போனா போயிட்டு போதும்பாங்க. நான் என்ன சொல்லுவேன்? கையே எடுத்துட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிடுவேன். நீங்க அது மாதிரி நிறைய கத்துக்கிறதெல்லாம் டைரி எழுதுற பழக்கம் கூட நிறைய யூஸா இருக்கும். உங்களுக்கு இது வரைக்கும் யார் என்னென்ன சொன்னாங்களோ, பயமுறுத்தினாங்களோ, என்ன சொல்லி வச்சாங்களோ அதெல்லாம் நீங்க என்ன பண்ண வேண்டியது வரும்? உங்க சந்ததியருக்கு சொல்ல வேண்டிய காலம் வரும். அதனால எல்லாம் பத்திரமா வச்சுக்குங்க. உங்க வீட்டுல உங்க அப்பா அம்மா எல்லாம் என்ன பயமுறுத்தினாங்களோ, என்ன சொன்னாங்களோ, என்ன அட்வைஸ் பண்ணாங்களோ, என்ன திட்டினாங்களோ அதெல்லாம் சேவ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அதெல்லாம் எதுக்கு யூஸ் ஆகும்? உங்க பையன் பிள்ளை வரப்ப நீங்க சொல்றதுக்கு கண்டிப்பா யூஸ் ஆகும். ஸோ இது நிறைய முறை கேட்டிருக்காங்க. கமர்ஷியல் அப்ளிகேஷனுக்கு வாட் இஸ் த மெட்டீரியல் ஃபார் கோர்? கிளாஸ். ஸோ கிளாடிங் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் பிளாஸ்டிக். இதே மிலிட்ரி அப்ளிகேஷன்ல கோர் என்ன மெட்டீரியல்? கிளாஸ். கிளாடிங் ஆல்சோ கிளாஸ் மெட்டீரியல். இந்த ஃபைபர் வழியா சிக்னலோ வேவ் இல்லைன்னா சிக்னல் டிரான்ஸ்மிட் ஆகும். அது கண்டிப்பா என்ன ப்ராசஸ்? வாட் இஸ் த நேம் ஆஃப் தட் ப்ராசஸ்? இங்க சிக்னல் டிரான்ஸ்மிட் ஆகுதுல, என்ன ப்ராசஸ்னால டிரான்ஸ்மிட் ஆகுது? ரிஃப்ளெக்ஷனா? ரிஃப்ராக்ஷனா? இஸ் இட் ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆர் ரிஃப்ராக்ஷன்? ரிஃப்ளெக்ஷன். அது ஃபுல் நேம் என்னது? டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளெக்ஷன். அது நோட் பண்ணிக்க. நிறைய முறை கேட்டிருக்காங்க. டிஎன்இபில, டிஆர்பில, டிஎன்பிசிஐல total internal reflection. What is that? We will study. So fiber optic is separate chapter. In that we will study construction of fiber and types of fiber and types of fiber based on the mode. Single mode fiber and multi mode fiber, step index fiber, graded index fiber. அதெல்லாம் clear mention பண்ணிப்பாங்க. SI fiber னு சொல்லுவாங்க, GI fiber னு சொல்லுவாங்க. SI fiber னா step index fiber, GI னா graded index fiber. அதுலயும் மறுபடியும் we have a single mode fiber, multi mode fiber. அதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் தான். எதுல இம்பார்ட்டன்ட்? பிசிக்ஸ்ல ஆப்டிகல் கம்யூனிகேஷன்ல இம்பார்ட்டன்ட். இன் பிசிக்ஸ்ல ஆப்டிகல் கம்யூனிகேஷன் இருக்கு. அது வந்து கம்பல்சரி ஒரு கொஸ்டின் வரும், ஆப்டிகல் கம்யூனிகேஷன். அதுல வரப்ப இந்த ஃபைபர் பத்தி டீடைலா பார்க்கலாம். ஸோ 2 types ஆஃப் ஃபைபர் இருக்கு. என்னென்ன ஃபைபர்? ஸ்டெப் இண்டெக்ஸ் ஃபைபர், கிரேடட் இண்டெக்ஸ் ஃபைபர். அண்ட் பேஸ்ட் ஆன் இது வந்து பேஸ்ட் ஆன் த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன். பேஸ்ட் ஆன் த மோட் we have 2 types. பேஸ்ட் ஆன் த ஆபரேஷன் we have 2 types. என்னென்ன டைப்? Single mode fiber and multi mode fiber. And the fiber construction which we have 2 types. What are the 2 types? Step index fiber, graded index fiber. Based on the mode of operation we have 2 types. Single mode fiber, multi mode fiber. So now இப்போ ஒண்ணுமே பார்க்கல, சும்மா ஒரு introduction. We discussed what is communication. It is the process of sending the information from transmitter to receiver. Transmitter and receivers are connected via channel. It may be a wireless channel or may be a wired channel. Wireless channelல medium இருக்கு. என்ன medium? Air medium. Air mediumல EM wave வந்து propagate ஆகும். Electromagnetic wave வந்து propagate ஆகும். But in cableல எது propagate ஆகும்? லைட் வேவ்ங்களா? ஃபைபர் ஆப்டிக் கேபிள்ல லைட் வேவ், மற்ற கேபிள்ல எலக்ட்ரிக் வேவ்.
சிக்னல் ஆர் பல்ஸ், அது பார்த்துங்க. இதே ஏர் வயர்லெஸ் கம்யூனிகேஷன்ல என்ன மீடியம்? ஏர் மீடியம். அதுல என்ன இன்ஃபர்மேஷன் எப்படி பாஸ் ஆகும்? EM வேவா பாஸ் ஆகும். என்ன நோட் பண்ணி, இன் ஏர் மீடியம் EM waves are transmitted. In air medium EM waves, electromagnetic waves. In air medium EM wave. இதெல்லாமே கேட்டிருக்காங்க TNEB-ல, TRB-ல, டான்செட்ல ப்ரீவியஸ் இயர் கேட்ட கொஸ்டின் தான். So in air medium which wave is transmitted? Electromagnetic wave. அந்த நம்ம சிக்னல் வந்து electromagnetic wave ஃபார்ம்ல டிரான்ஸ்மிட் ஆகும். இதே FOC-ல என்ன வேவ் டிரான்ஸ்மிட் ஆகும்? என்ன வேவ்? லைட் வேவ். So FOC-ல லைட் வேவ் டிரான்ஸ்மிட் ஆகும். இதே twisted pair கேபிள் இல்லைன்னா என்னது? கோஆக்சியல் கேபிள், இதுல எல்லாம் என்ன டிரான்ஸ்மிட் ஆகும்? எலக்ட்ரிக்கல் வேவ் ஆர் சம்டைம் பல்ஸ் கூட சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி போட்டிருப்பாங்க 10101 இந்த மாதிரி எலக்ட்ரிக் வேவ் ஆர் பல்ஸ் டிரான்ஸ்மிட்டட். ஸோ வயர்லெஸ் கம்யூனிகேஷன்ல என்ன மீடியம்? ஏர் மீடியம். இன் ஏர் மீடியம் which one is transmitted? Electromagnetic wave. In wired communication we have three types: fiber optic cable, coaxial cable and twisted pair cable. Fiber optic cable la enna wave transmit agum? Light wave. But in twisted pair cable or in coaxial, which wave transmitted? Electrical wave or electrical signal or electrical pulse. Yes, now take block diagram of communication. Yes, very good. Yes, take down first one. Information source. Next one, input transducer. Next one, output transducer. Next one, output device. This is one of the block diagram for communication. Yes, this is block diagram of communication system. So this is transmitter. So transmitter, then receiver, CHNA channel, transmitter, receiver channel. இங்க fill பண்ணியாச்சா? எதுக்கு பண்ணி இதுகா? அப்படிலாம் புரியாது. அதுவும் புரியாது. ஸ்பாஞ்ச் இல்லைன்னா கீர்த்தனா ஒண்ணு பண்ணுங்க, அந்த ஸ்பாஞ்ச் எடுத்து நீங்க உருட்டினீங்கன்னா வேணா உறிஞ்சிடும். உள்ள ஒண்ணு உரின்னு சொன்னீங்களா? அது yes,
So transmitter and receiver and channel. So in transmitter, the first element is information source. Name itself, we can say. What is the use of information source? What is the use of information source? Namely, information source. It is used to produce the or generates the information. Okay, so this information, what are the information? What are the information? சரி, உங்க மொபைல் கம்யூனிகேஷன் எடுக்கிறீங்களா? உங்க மொபைல்ல என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன் வரலாம்? இப்ப நான் இங்க என்ன எடுக்கிறேன்னா அது உங்களுக்கு வருது. என்னென்ன வரலாம்? இட் மே பி வெரி குட், வாய்ஸ் வருது. வேற என்ன வரும்? வீடியோ, டெக்ஸ்ட். எஸ் மேம். எஸ். நெக்ஸ்ட் என்ன வரும்? ஆடியோ வரும். நெக்ஸ்ட் என்ன வரும்? வீடியோ ஆர் இமேஜ். நெக்ஸ்ட் என்ன வரும்? டெக்ஸ்ட் வரும். இப்ப நீங்க மொபைல் கம்யூனிகேஷன்ல இப்ப நீங்க பாக்குறீங்கல்ல, கிளாஸ் எடுக்கிறது நீங்க பாக்குறீங்களா, அது மூலமா உங்களுக்கு என்னென்ன கிடைக்கலாம்? என்னுடைய வாய்ஸ் வரலாம், என்னுடைய ஆடியோ வரலாம், நெக்ஸ்ட் வீடியோ வரலாம், நெக்ஸ்ட் டெக்ஸ்ட் வரலாம். வாய்ஸ் ஆடியோ ரெண்டும் சேமா டிஃபரெண்டா? நான் பேசுறது வாய்ஸ் சிக்னல். சப்போஸ் நான் இப்படி ஏதாச்சும் இப்படி சத்தம் போறேன்னால இதெல்லாம் என்னது? ஆடியோ. இல்ல சப்போஸ் என்னது, நான் ஒரு பாட்டு பாடுறது என்னது? மியூசிக்கா? ஒரு கம்போஸ் எடுத்து பண்ணனா உங்களுக்கு மியூசிக் கிடைக்கும். அதுக்கு இங்க எதுவும் மியூசிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இல்ல. சோ நான் பேசுறது மட்டும் வாய்ஸ், பட் ஆடியோல மத்த எல்லாமே வரும். மியூசிக், சவுண்ட் அதெல்லாமே இதெல்லாம் வரும், நாய்ஸ் ஆடியோல வரும். ஓகேவா? பட் இந்த வாய்ஸ்க்கு வந்து பிசிக்ஸ்ல ஸ்டாண்டர்டா தே ஹேவ் a frequency. என்னது? 300 Hz to 3.5 kHz. இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், நோட் பண்ணிக்கங்க. வாய்ஸ்க்கு 300 Hz to 3.5 kHz. சோ அப்ப வாய்ஸ் சிக்னல் இருக்கும். அந்த வாய்ஸ் சிக்னலோட frequency ரேஞ்ச் என்னவா இருக்கும்? 300 Hz to 3.5 kHz குள்ள தான் இருக்கும். யாரோ வாய்ஸ் பேசினாலும் சரி, நீங்க பேசினாலும் சரி, நான் பேசினாலும் சரி, வேற யாராச்சும் வயசானவங்க பேசினாலும் சரி, குழந்தை பேசினாலும் சரி, அந்த frequency ஆஃப் வாய்ஸ் சிக்னல் என்னதான் இருக்கும்? 300 Hz to 3.5 kHz தான் இருக்கும். ஃபார் ஆடியோ, ஆடியோ 20 Hz to 20 Hz to 20 kHz. Yes, for audio 20 to 20 kHz. 20 to 20 kHz. Then for video 0 to 4.5 MHz. For video 0 to 4.5 MHz. Text ku see, this information source generates information. Is it generates analog information or digital information? Student? analog. Whether this information source generates analog information or digital information or both? Both. Analog. This information source generates analog information as well as digital information. நான் இப்ப பேசுறது உங்களுக்கு கேக்குதுல்ல, அது அனலாகா டிஜிட்டலா? அனலாக், பட் டிஜிட்டலா ஸ்டோர் ஆகி அப்புறம் உங்களுக்கு வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க. இனிமே நான் ப்ரொடியூஸ் பண்றேன்ல வாய்ஸ், அது அனலாகா டிஜிட்டலா? அனலாக். நான் இப்ப மொபைல் எடுத்து டைப் பண்ணி உங்களுக்கு அனுப்புறேன்ல, எஸ்எம்எஸ் டைப் பண்ணி ஏதாச்சும் அனுப்புறேன்ல, அது என்ன? இது டெக்ஸ்ட். அது அனலாகா டிஜிட்டலா? டிஜிட்டல். அப்ப this information source produces physical signal. It may be an analog signal or may be a digital signal. Okay va? So what is the use of information source? Produces the physical signal. It can be analog signal or maybe a digital signal. Audio, video, voice, these all are the analog signal, but text is a digital signal. Yes, now next device is transducer. நீங்க triple E student measurementsல படிச்சிருப்பீங்க. Transducer, what is the use of transducer? To convert one form of signal into another form without losing energy. So one form of signal converted into another form. So in the input transducer என்ன பண்றதுன்னா, physical signal are converted into
எலக்ட்ரிக்கல் ஈக்குவலன்ட், இதுக்கான ஈக்குவலன்ட் எலக்ட்ரிக்கல் ஈக்குவலன்ட் சிக்னல். எலக்ட்ரிக்கல் ஈக்குவலன்ட் இட் மே பி a voltage or current. Physical signal converting into a electrical equivalent signal. So what is the use of input transducer? To convert the physical signal into electrical equivalent signal. Electrical now it may be a voltage or current signal. Example பாத்தீங்கன்னா இப்ப உங்களுக்கு எனக்கு கம்யூனிகேஷன் நடந்துட்டு இருக்கா? உங்களுக்கு இல்ல, அவங்களுக்கு. எஸ் சார். உங்களுக்கு எனக்கு வேற கம்யூனிகேஷன், அவங்களுக்கும் எனக்கு வேற கம்யூனிகேஷன். இன்டைரக்ட் கம்யூனிகேஷன். சோ இப்ப கிளாஸ் ரூம் கோச்சிங் வரவங்களுக்கு வேற கம்யூனிகேஷன். அது என்ன கம்யூனிகேஷன்? நான் என்ன பேசுறேன்னா அது அவங்க காதுக்கு அப்படியே போய் கேக்குது. அவங்க காதுல என்ன இருக்கும்? இயர் ட்ரம் இருக்கும். இயர் ட்ரம் இருக்கும். நான் பேசுற சவுண்ட் போய் அவங்க இயர் ட்ரம் என்ன பண்ணும்? ஹிட் பண்ணும், அடிக்கும் இயர் ட்ரம். அந்த இயர் ட்ரம் என்ன ஆகும்? அது அப்படியே சிக்னல் ஆம்பிளிஃபை பண்ணி உள்ள கொடுத்துருங்க சார். எங்க உள்ள எங்க கொடுக்கும்? வயித்துக்குள்ளயா? அது சிம்பிளா பார்த்தா போதும். வேணா நீங்க வீடியோல பாருங்க, எவ்வளவு அழகா சொல்லியிருப்பாங்க 3Dல எப்படி பேசுறது. போய் இப்ப நான் உங்களை இங்க ஒரு ஸ்டூடெண்ட் இங்க முன்னாடி இருக்கிறீங்களா, வான் கூப்பிடணும்ல, எப்படி வராங்க? இப்ப இங்க ஒரு ஸ்டூடெண்ட் நிக்கிறாங்க, அவங்க பேர் சொல்லி கூப்பிடுறேன், சந்தோஷ் வா அப்படின்னு கூப்பிடுறேன், அவங்க வராங்கல்ல, ஏன் வராங்க? எப்படி வராங்க? அவங்க மட்டும் வராங்க? அவங்க காதல விழுந்து. அவங்க காதல, மத்தவங்க காதலையும் தானே விழுவோம். சந்தோஷம் கூப்பிடுறப்ப சேகர் காதலையும் விழுவும்ல. சேகர் வர மாட்டேங்கிறான், சந்தோஷ் தான் வரான். வானா எப்படி வராங்க? ஏன் வானா வரணும்னு எப்படி அவங்களுக்கு தெரியுது? நம்ம காதுல கேக்குற இன்ஃபர்மேஷன் பிரெயினுக்கு போய் அது ப்ராசஸ் ஆகி அதனால வராங்க. எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா ஒரு குழந்தை அப்பதான் காது புரியுற திறன் வருதுன்னு வச்சுங்க, ஒரு வயசு ஆகுதுன்னு வச்சுங்க. ஒரு வயசு ஆனா கூட புரியாது. அதை வான்னு சொல்றப்ப வான்னு சொல்லுவோம், சைகையும் காமிப்போம். அப்ப அந்த குழந்தைக்கு என்னன்னு புரியும்? இப்படி வான்னு கூப்பிட்டாங்கன்னா வரணும்னு தெரியுமா தெரியாதா? அப்ப அதே மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் டைம் பண்ணலாம். ஒரு ரெண்டாவது டைம் பண்றப்ப அந்த குழந்தை நாவ மறதியில இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணும்? இப்படி வான்னு கூப்பிட்டா என்ன பண்ணும்? உட்காந்துக்கும். பாத்துருக்கீங்களா இல்லையா? ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஒரு குழந்தை, ஒரு வயசு குழந்தை, அவங்க அம்மாவா அப்பாவா வா வா வான்னு கூப்பிட்டா என்ன பண்ணும்? அவங்க கூப்பிடுறாங்களேன்னு வந்துடும். இதே ரெண்டாவது டைம் நாம் போய் வா வான்னு கூப்பிட்டா அந்த குழந்தை என்ன பண்ணும்? அப்படியே சம்மன் உட்காந்துக்கும். ஏன்னா அந்த குழந்தைக்கு தெரியாது வானா என்னன்னு தெரியாது. ஃபர்ஸ்ட் டைம் தெரியும். இதே மூணாவது டைம், நாலாவது டைம், அஞ்சாவது டைம் போய் அந்த குழந்தைய வா வான்னு கூப்பிட்டே இருந்தா, ஆறாவது டைம் கூப்பிட்டா அந்த குழந்தை என்ன பண்ணிடும்? வந்துடும். ஏன்னா அவங்க வான்னு சொல்றாங்க. அந்த வாங்குற சவுண்டு அந்த போய் ஏர் ட்ரம்ல ஹிட் ஆகும். அந்த வாங்குற சவுண்டு ஹிட் எப்படி ஆகுதோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அது சிக்னலா மாறும். அந்த சிக்னல் எது வழியா போவோம்? மூளைக்கு போவோம். எது வழியா போவோம்? நரம்புகள் வழியா போவோம். அந்த நாம் வான ஒரு குழந்தையை ஃபர்ஸ்ட் கூப்பிடுறோம், ரெண்டாவது டைம் கூப்பிடுறோம், மூணாவது டைம் கூப்பிடுறோம். அந்த வாங்குற ஃப்ரீக்வன்சி அந்த சிக்னலா கன்வெர்ட் ஆகுதுனாவே சிக்னல்னாவே ஃப்ரீக்வன்சி தான். அந்த வான் கூப்பிடுறதுக்கு ஒரு ஃப்ரீக்வன்சி இருக்கும். அந்த ஃப்ரீக்வன்சி எது சிக்னல், அது எது நரம்பு வழி எங்க போவோம்? மூளைக்கு போவோம். அப்ப அந்த குழந்தையோட மூளையில வானா என்னன்னு எழுதி வச்சிருக்கோம், என்ன பண்ணணும்னு எழுதி வச்சிருக்கோம். அவங்க கூப்பிடுறதுக்கு போகணும், ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணும், போகணும்னு எழுதி வச்சிருக்கோம். அதனாலதான் நான் இப்ப சந்தோஷ் வான் கூப்பிட்டா என்ன ஆகும்? மூளையில சந்தோஷோட மூளையில வான் கூப்பிட்டா என்னன்னு எழுதியிருக்கோம், போகணும்னு எழுதியிருக்கணும். இப்ப நான் இங்க நின்று சந்தோஷ் வானா, அந்த சந்தோஷ் வாங்குறது போய் அந்த ஏர் ட்ரம்ல ஹிட் ஆகி அது சிக்னலா கன்வெர்ட் ஆகிட்டு அந்த ஏர் ட்ரம் வைப்ரேட் ஆகுதுல, அந்த வைப்ரேஷன் தான் என்னது? சிக்னல். அந்த வைப்ரேஷன் நர்வ்ஸ் வழியா மூளைக்கு போகுது. அந்த மூளையில ஏற்கனவே அதுக்கான இது ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கோம். சின்ன வயசுல இருந்து சந்தோஷ் தெரியுமில்ல, வான் கூப்பிட்டா போகணும் அப்படின்ட்டு, அதனால சந்தோஷ் வராங்க. ஸோ அந்த மாதிரி அந்த எது வைப்ரேட் ஆகுது? ஏர் ட்ரம் வைப்ரேட் ஆகுது. அந்த வைப்ரேட் ஆகிறதுனால ஒரு ஃப்ரீக்வன்சி வருது. அந்த ஃப்ரீக்வன்சி தான் சிக்னல். அந்த ஃப்ரீக்வன்சி தான் எங்க போகுது? பிரெயினுக்கு போகுது. அப்ப பிரெயின்ல இருந்து என்ன ஆகும்? ரிஃப்ளெக்ஷன் வரும். பிரெயின்ல வானா ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு வரும். அது ஒரு சின்ன இதா நம்ம சொல்றோம். பட் அது போய் வீடியோல பாருங்க, எவ்வளவு சூப்பரா இருக்கும் அந்த இது. ஏன்னா நான் உங்களை ஒருத்தரை கூப்பிட்டு அவங்க வர்றது ஒன்றும் அவ்வளவு சாதாரண விஷயம் கிடையாது. அனிமல் கூப்பிட்டு வந்துருமா? வராது. அனிமல் பேச தெரியாது, வான் கூப்பிட தெரியாது. பட் மனுஷனுக்கு மட்டும் தான் பேச தெரியும், வான் கூப்பிட தெரியும். இதுக்கும் அனிமலுக்கும் தான் ஏர் ட்ரம் இருக்கு, எல்லாமே தான் இருக்கு. பட் நம்ம கூப்பிட்டா பேசாது அனிமல், அது புரியாது. ஓகே, அது இப்ப நான் டைரக்டா இங்க கிளாஸ்ல பேசுறதுனால சந்தோஷ் வான் கூப்பிடுற. ஓகே,
இதே நீங்க இப்ப ஆன்லைன்ல விசித்ரான்னு ஒருத்தங்க இருக்கீங்க, விசித்ரா பேசுங்க அப்படின்னு சொல்றேன், டக்குன்னு அவங்க பேசுறாங்க, அவங்களுக்கு எப்படி சிக்னல் போகுது? அவங்க விசித்ரா மேட்டூர்ல இருக்காங்க, இங்க இருந்து கத்துனா போயிருமா? இப்ப இங்க கிளாஸ்ல ஒருத்தங்க உட்காந்து இருக்கிறீங்க, சந்தோஷ்னு உட்காந்து இருக்காங்க, வான் கூப்பிட்டா சந்தோஷ் வந்துறாப்ல. பட் விசித்ரான்னு ஒரு ஸ்டூடெண்ட் மேட்டூர்ல இருக்காங்க, அவங்கள நான் இப்ப வான் கூப்பிடணும்னா வான் கத்துனா வந்துருவாங்களா? வரமாட்டாங்க. அப்ப வான் கூப்பிடுறது வாய்ஸ் தான், பட் அந்த வாய்ஸ் என்னவா கன்வெர்ட் ஆகணும்? எலக்ட்ரிக்கல் சிக்னலா கன்வெர்ட் ஆகணும். என்னவா கன்வெர்ட் ஆகணும்? எலக்ட்ரிக்கல் சிக்னலா கன்வெர்ட் ஆகணும். அதுக்கு தான் என்ன யூஸ் ஆகுது? இன்புட் டிரான்ஸ்டியூசர். அதுதான் என்னது? என்னது? மைக்ரோஃபோன். அந்த மைக் இருக்குல்ல, மைக் என்ன பண்ணும்? நான் கூப்பிட்டா என்ன ஆகும்? அந்த மைக் மேல இருக்கிறது என்ன ஆகும்? வைப்ரேட் ஆகும். மைக் ஆம்பிளிஃபை பண்ணாது. மைக் என்னதான் பண்ணும்? பிசிக்கல் சிக்னலா எலக்ட்ரிக்கல் சிக்னலா கன்வெர்ட் ஆகும். நாம நிறைய பேர் பேசுறோம்ல, மைக்ல பேசினா நல்லா கேட்கும், மைக்ல பேசினா நல்லா கேட்கும்னு சொல்லுவோம்ல. இப்ப யாராச்சும் ஸ்டேஜ்ல இருந்து பேசுறாங்க, சவுண்ட் கேட்கல, உடனே டக்குன்னு என்ன சொல்றோம்? மைக் எடுத்து பேசுங்கிறோம். மைக் என்ன பண்ணும்? மைக் ஆம்பிளிஃபை பண்ணாது. மைக் ஜஸ்ட் என்ன பண்ணும்? பிசிக்கல் சிக்னலா என்னவா கன்வெர்ட் பண்ணும்? எலக்ட்ரிக்கலா சிக்னலா கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு அந்த மைக்குள்ள என்ன இருக்கும்? ஆம்பிளிஃபையர் இருக்கும். புரியுதா இல்லையா? ஆம்பிளிஃபையர் இருக்கும். டிரான்சிஸ்டர் கன்வர்ஷனோ ஐசியோ ஏதோ ஆம்பிளிஃபையர் இருக்கும். அந்த ஆம்பிளிஃபையர் என்ன பண்ணும்? ஆம்பிளிஃபை பண்ணும். அந்த ஆம்பிளிஃபைட் அவுட்புட் எதுல கேட்கும்? அவுட்புட் டிவைஸ்ல கேட்கும், ஸ்பீக்கர்ல கேட்கும். அதனால இனிமேல் நீங்க என்ன பண்ணணும்? ஸ்டேஜ்ல யாராச்சும் பேசி கேட்கலீங்கன்னா மைக்ல பேசினா சொல்லுவீங்க, என்னன்னு சொல்லுவீங்க? மைக்ல பேசி ஆம்பிளிஃபையர் வழியா போய் ஸ்பீக்கர் வழியா கொண்டு வான்னு சொல்லணும். சரியா ஸ்டூடெண்ட்? புரியுதா இல்லையா? மைக்ல பேசு இனிமேல் சொல்லாதீங்க. ஈஸி ட்ரிபிள் ஸ்டூடெண்ட். யாராச்சும் பேசி கேட்கலீங்கன்னா என்னன்னு பேசணும்? மைக்ல பேசி ஆம்பிளிஃபையர்ல ஆம்பிளிஃபை பண்ணி ஸ்பீக்கர்ல கொண்டு வான்னு சொன்னாதான் கரெக்டா இருக்கும் மீனிங். ஓகே, so மைக்ங்கிறது ஒன் ஆஃப் த எக்ஸாம்பிள். so physical signal converted into electrical equivalent. so அந்த electrical equivalent transmitting via channel. இப்ப நான் மைக்ல பேசி உங்களுக்கு ஒரு ஸ்பீக்கர்ல கனெக்ட் ஆயிருந்துச்சுன்னா கேபிள் இருக்குன்னு வச்சுங்க, அது கேபிள் இருக்கும். ஸோ ஜஸ்ட் அது சேனல் ஒயர்டு ஒயர்லெஸ்ஸாகவும் இருக்கும். ஸோ ஒயர்டுனா 3 types ஆஃப் சேனல், அது பார்த்தாச்சு. Now what is the use of output transducer? Yes, electrical signal converted back to the physical equivalent signal. Physical equivalent signal. Physical equivalent signal. ஏன்னா பிசிக்கல் சிக்னலை தான் நாம பிசிக்கல் சிக்னல் கூட தான் நாம பழக முடியும். ஸ்டூடெண்ட், அது என்ன டிஃபரெண்ட் புரியுதா? இப்ப இப்ப இல்லைன்னா ஒரு இமேஜ், உங்களுக்கு இமேஜ் வருது இல்ல, அந்த இமேஜ் பாருங்க, இமேஜ் இங்க ஜெனரேட் ஆகுது. அந்த இமேஜ்ங்கிறது பிசிக்கல் சிக்னல். அந்த பிசிக்கல் சிக்னல் என்னவா கன்வெர்ட் ஆகும்? எலக்ட்ரிக்கல் சிக்னலா கன்வெர்ட் ஆகும். அப்புறம் இங்க கேபிள் வழியா போவோம், பல்ஸா சிக்னலா ஆப்டிக்கா ஏதா போவோம், போயிட்டு இங்க வரும், ரிசீவர் சைடு வரும். அந்த எலக்ட்ரிக்கல் சிக்னல் மறுபடியும் என்னவா கன்வெர்ட் ஆகணும்? பிசிக்கல் சிக்னலா கன்வெர்ட் ஆனாதான் இந்த டிஸ்பிளேங்கிற அவுட்புட் டிவைஸ்ல நீங்க பார்க்க முடியும். புரியுதா இல்லையா? இப்ப நீங்க வந்து பிசிக்கல் டிவைஸோட பழகலாம், அதை பார்க்கலாம், இல்ல என்ன பண்ணலாம், கேட்கலாம். எலக்ட்ரிக்கல் சிக்னலை பார்க்க முடியுமா, கேட்க முடியுமா, இல்ல தொட்டு பார்க்க முடியுமா? நாம எதோட தான் நம்ம லைஃப் இருக்கு? எலக்ட்ரிக்கல் சிக்னலோடயா பிசிக்கல் சிக்னலோடயா? பிசிக்கல் சிக்னலோட. அப்ப அதனாலதான் இந்த அவுட்புட் டிரான்ஸ்டியூசர் மறுபடியும் என்ன பண்ணிடுது? எலக்ட்ரிக்கல் சிக்னல் கன்வெர்டட் பேக் இன்டு தி பிசிக்கல் சிக்னல். அது சப்போஸ் அது வாய்ஸ் அனுப்பி இருந்தோம்னா இங்க என்ன இருக்கும்? எது அவுட்புட் டிவைஸ் வாய்ஸ் கேட்கறதுக்கு? உங்களுக்கு ஸ்பீக்கர், லவுட் ஸ்பீக்கரோ. லவுட் ஸ்பீக்கர்ல உங்களுக்கு கிடைக்கும், ஆம்பிளிஃபைட் அவுட்புட் கிடைக்கும். இதே இமேஜா இருந்தா எப்படி பாப்பீங்க? அதான் என்ன டிவைஸ், which one is output device? இமேஜுக்கு டிஸ்ப்ளே யூனிட். இட் மே பி CRT ஆ இருக்கலாம், கேடோட் ரே டியூப். கேடோட் ரே CRT தான் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தது. அதுக்கு முன்ன வேற என்ன என்னவா இருக்கலாம்? CRT ஆ இருக்கலாம், இல்லைன்னா என்னவா இருக்கலாம்? LED ஆ இருக்கலாம், LCD ஆ இருக்கலாம். ஸோ அது புரிஞ்சுக்கணும். இதே வாய்ஸா இருந்தா கண்டிப்பா என்னவா இருக்கும்? ஸ்பீக்கரா தான் இருக்கும். அந்த ஸ்பீக்கர் மூலமா யூ வில் கெட் த அவுட்புட். இதான் ஒரு சின்ன ப்ராசஸ். கம்யூனிகேஷன்னா ஒரு சின்ன ப்ராசஸ். It is the process of transmitting information from transmitter to receiver. So transmitter la first one is information source produces information. It may be analog or digital.
that physical signals are converted into electrical equivalent, then transmitting via cable, then in the output device, electrical signals are converted back into the physical signal. That physical signal can be viewed from the output device. It may be a display unit or it may be a speaker. இது ஒரு சின்ன process. But take a block diagram of wireless communication. இங்க வந்து wire இருக்கு, transmitter க்கு receiver க்கு இடையில. Now take one more block diagram. Take information source. Input transducer. Modulation and multiplexing. So transmitting antenna. So you draw in a straight line. So no space, you draw in a straight line. Here we have a demodulator or and demultiplexing. Output transducer. Output device. So this is block diagram for wireless communication. So same. First one same தான், second one same தான். Extra இங்க என்ன இருக்கு? Modulator and multiplexer and transmitting antenna. Here receiving antenna, then fed to the demodulator and demultiplexing, then output transducer, output device. அதெல்லாம் same தான். இங்க extra என்ன இருக்குன்னா modulation, multiplexing, transmitting antenna and receiving antenna, demodulation, demultiplexing. ஏன்னா this is wireless communication. Wireless communication இங்க என்ன இருக்கணும்? Transmitter endல we have a transmitting antenna. அதே மாதிரி receiver-ஓட startingல we have a receiving antenna. So mobile வரதுக்கு முன்னாடி உங்க காலத்துல உங்க ஸ்கூல் படிக்கிற மொபைல் வந்துச்சான்னு தெரியல. ஸோ எங்க இதுல எல்லாம் மொபைல் வரதுக்கு முன்னாடி என்ன பார்த்துருப்போம்? டிவி தான் பார்த்துருப்போம். ரேடியோ விட்டுருங்க, ரேடியோ கூட ரேடியோ எங்க தாத்தா யூஸ் பண்ணாரு, எங்க அப்பாவெல்லாம் ரேடியோ யூஸ் பண்ணாரு, நாங்களாம் டிவி யூஸ் பண்ணோம். டிவி தான் கம்யூனிகேஷன் யூஸ் பண்ணியிருப்போம். அப்பெல்லாம் டிவியில டிரான்ஸ்மிட்டிங் ஆண்டனாவோ இல்லை ரிசீவிங் ஆண்டனாவோ எவ்வளவு பெருசு இருக்கும்? அது யாகியோட ஆண்டனா இல்லைன்னா டிஷ் ஆண்டனா இருக்கும், பேரபோலிக் டிஷ் ஆண்டனான்னு இருக்கும். எங்க அந்த ஊருக்கே ஒருத்தர் தான் ஆண்டனா வச்சிருப்பாரு. அவர் சின்ன கவுண்டரா இருப்பாரு. பெரிய கவுண்டர் சின்ன கவுண்டர்னு இருப்பாங்க. அவங்க தான் ஆண்டனா வச்சிருப்பாங்க. கேஸ்ட் சும்மா சொன்னேன், டிவில எல்லாம் காமிப்பாங்கல்ல. எங்க ஊர்ல அப்படிதான். எங்க ஊர்ல ஒரு பெரிய கவுண்டர் இருப்பாரு. அவங்க வீட்டுல தான் அந்த பெரிய கொடை இருக்கும், பெருசா ஒண்ணு இருக்கும். அந்த கொடையில அவங்க வீட்டுல மட்டும்தான் டிவி ஓடும். ஸோ அப்ப ஆண்டனா அவ்வளவு பெரிய சைஸ் இருந்துச்சு. அட்லீஸ்ட் ஒரு 10க்கு 10 ரூம் அந்த அளவுக்கு சைஸ் இருந்துச்சு. அப்புறம் அந்த இதெல்லாம் போயிட்டு யாகியோட ஆண்டனா அந்த இது மாதிரி பார்த்துருப்பீங்களா? அது உங்க வீட்லயே நிறைய கோடா இருக்கும்ல. ஸோ அது யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அது யாகியோட ஆண்டனா. அதெல்லாம் டிவி வந்து இருக்கிறப்ப கம்யூனிகேஷனுக்கு அந்த பெரிய டைப் ஆஃப் ஆண்டனாலாம் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. பட் இப்ப நீங்க மொபைல்ல கேட்கறீங்களா, ரேடியோ கூட கேட்கறீங்களா மொபைல்ல, அங்கேயும் ஆண்டனா இருக்கா இல்லையா? இருக்கு. இப்ப அந்த ஆண்டனாவோட சைஸ் என்னது? இவ்வளவு சைஸ், அவ்வளவுதான். அந்த நீங்க ஏர்போன் இல்ல அது இது பண்றீங்களா அந்த சைஸ் தான். ஸோ அது பாருங்க எவ்வளவு டெவலப்மெண்ட் ஆயிடுச்சுன்ட்டு. ஓகே, so listen, இதுல ஃபர்ஸ்ட் அதேதான். information source produces the information. It may be analog information or it may be a digital information. That physical signals are converted into electrical equivalent. Okay, physical signals are converted into electrical equivalent. The next process is modulation.
What is modulation? Modulation. Mixing of, if suppose நான் வாய்ஸ் பேசுறேன்ல, அந்த வாய்ஸோட frequency என்ன சொல்லியிருக்கேன்? 300 Hz to 3.5 kHz தான். பட் அந்த வாய்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ஏர் மீடியம் வழியா இங்க வரப்ப கண்டிப்பா என்ன ஆயிரும்? Easily affect ஆயிரும். ஏன்னா voice is a message signal. That message signals are low frequency signal. So when low frequency signal used for long distance கண்டிப்பா போக என்ன ஆயிரும்? Gets affect ஆயிரும். Signal gets affected. Low frequency signal easily gets affected by noise. அதனால அது என்ன பண்றோம்? That low frequency message signal mixed with a high frequency carrier signal. That process called as a modulation. What is modulation? It is the process of mixing. It is the process of mixing. It is the process of mixing low frequency message signal. It is the process of mixing low frequency message signal. Low frequency message signal with a high frequency carrier signal. Low frequency message signal with a high frequency carrier signal. Low frequency message signal with a high frequency carrier signal. That is called as a modulation. Usually உங்களுக்கு பார்க்கறதுக்கு m of t you take as a message signal, c of t you take as a carrier signal, yes, out of message and carrier signal, which one is have more time period? Which one is have more time period? Time period, time taken for one full cycle. But this is the time period t0. But here this is time period t0. What is relation between time and frequency? f0 equal to 1 by t0. So out of this message and carrier, which one is have more time period? Message signal have more time period. So which one is have less frequency? Time period higher இருக்கிறப்ப frequency என்னவா இருக்கும்? Less. So message signals are low frequency signal, but carrier signals are high frequency signal. அதனால தான் நீங்க புக்ல பாத்தீங்கன்னா எப்பயுமே மெசேஜ் வரையறப்ப இந்த மாதிரி பெருசா வரைஞ்சிருப்பாங்க. பட் கேரியர் மட்டும் எப்படி வரைஞ்சிருப்பாங்க? கொஞ்சம் நெருக்கமா வரைஞ்சிருப்பாங்க. அது சும்மா ஒரு இதுக்காக. ஏன்னா இங்க வந்து more time period, less frequency. பட் இங்க small time period but high frequency. அதனால தான் மெசேஜ் சிக்னல் வரையறப்ப இந்த மாதிரி வரைஞ்சிருப்பாங்க, கேரியர் வரையறப்ப இந்த மாதிரி வரைஞ்சிருப்பாங்க. அப்ப process of mixing low frequency message signal with a high frequency carrier signal, that process is called as a modulation. Next இங்க multiplexing இருக்கு. What is multiplexing? Namely சொல்லலாம்ல multiplexing. More signals, many to one. Many to one. Okay, more signals are multiplexed and transmitted through a single channel. Take multiplexing. More signals are multiplexed. More signals are multiplexed and transmitted through a single channel. More signals are multiplexed and transmitted through a single channel. More signals are multiplexed and transmitted through a single channel. So multiplexing la main we have a FDM, DDM. This is used in analog modulation or analog communication. DDM mainly used in digital communication. So we have two types of multiplexing, FDM, DDM. What is full form of FDM? Frequency division multiplexing. What is full form of DDM? Time division multiplexing. அது ரெண்டுமே உங்க சிலபஸ்ல இருக்கு. ட்ரிபிள் க்கு இருக்கு, EC க்கு இருக்கு. That we will study later. இப்போதைக்கு ரைட் full form. FDM stands for frequency division multiplexing. DDM stands for time division multiplexing. Frequency division multiplexing and time division multiplexing. So multiplexed and transmitted via channel. Then here we have a receiving antenna received.
ஸோ ரிசீவ் ஆனதுக்கு அப்புறம் வாட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் ப்ராசஸ்? டிமாடுலேஷனா டிமல்டிப்ளெக்சிங்கா? தட் இஸ் மை கொஸ்டின். இங்க டிரான்ஸ்மிட்டர் அப்ப which one is first process? Whether modulation or multiplexing? Modulation. What is next process? Multiplexing. அப்ப receiver sideல which one is first process? Demultiplexing. Demultiplexing பண்ணிட்டு தான் demodulation பண்ண. நான் வேணா தப்பா எழுதி இருக்கேன், இல்ல இப்படி இருந்தாலும் ஓகே. பட் எது ஃபர்ஸ்ட் நடக்கும்? Demultiplexing பண்ணிட்டு தான் என்ன நடக்கும்? Demodulation நடக்கணும். ஏன்னா இங்க மாடுலேஷன் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணோம்? மல்டிப்ளெக்ஸ் பண்ணோம். அப்ப இங்க என்ன பண்ணோம்? டிமல்டிப்ளெக்ஸ் பண்ணிட்டு தான் டிமாடுலேட் பண்ணோம். அப்ப டிமல்டிப்ளெக்சிங்னா என்ன அர்த்தம்? செப்பரேட்டிங் த சிக்னல் ஃப்ரம் த மல்டிப்ளெக்ஸ்டு சிக்னல். Demultiplexing is the process of demultiplexing is the process of demultiplexing is the process of separating the required signal, separating the required signal, separating the required signal from multiplexed signal, multiplexed signal. From multiplexed signal. டயக்ராம் வரையறேன், அது என்ன நல்லா புரியும். மாடுலேஷன், மல்டிப்ளெக்சிங், டிமாடுலேஷன், டிமல்டிப்ளெக்சிங் ஓட டயக்ராம் நெக்ஸ்ட் வரைவோம். அதுல உங்களுக்கு இன்னும் கிளியரா புரியும். சோ ஃபர்ஸ்ட் டிமல்டிப்ளெக்சிங் நடக்கும், அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்கும்? Demodulation. What is demodulation? It is the process of separating the message signal from the modulated signal. Take demodulation is the process of separating the message signal, separating or reconstructing. Demodulation is the process of separating or reconstructing the message signal, separating or reconstructing the message signal, separating or reconstructing the message signal from the modulated signal, from the modulated signal, from the modulated signal. So first demultiplexing நடக்கும், next demodulation நடக்கும். So demodulation output என்னவா இருக்கும்? மெசேஜ் சிக்னலா இருக்கும். பட் அது என்னது? பிசிக்கல் ஃபார்மா எலக்ட்ரிக்கல் ஃபார்மா? மெசேஜ் சிக்னல் இன் எலக்ட்ரிக்கல் ஃபார்ம். தட் எலக்ட்ரிக்கல் மெசேஜ் சிக்னல் கன்வெர்ட்டட் இன்டு physical message signal by using output transducer. Then we can get the output. It may be a speaker or it may be a display unit. Yes. So multiplexing best ஆ இல்ல multiplexing இல்லாம பண்றது பெஸ்டா? multiplexing பண்ணா என்ன அட்வான்டேஜ்? இப்ப உங்க வீட்டுக்கு கேபிள் டிவி வழியா அவுட் வருதா? சிக்னல் வருதா? அது வழியா வர சிக்னல் வந்து ஒரே ஒரு சிக்னலா இல்ல மோர் நம்பர் ஆஃப் சிக்னலா? ஸ்டூடெண்ட், ஒரே சிக்னல் மட்டும்தான் அதுல வருதா இல்ல மோர் சிக்னல்ஸ் வருதா? நிறைய சிக்னல்ஸ் வருது சார். நிறைய சிக்னல்ஸ் அந்த கேபிள் வழியா நிறைய ஃப்ரீக்வன்சி வருதுன்னு கூட வச்சுக்கோங்க. இல்லையா ஒரு பேண்ட் ஆஃப் ஃப்ரீக்வன்சி வருது, ஒரு பேண்ட் ஆஃப் ஃப்ரீக்வன்சி வருது. இந்த ஃப்ரீக்வன்சி செலக்ட் பண்ணா உங்களுக்கு சன் டிவி தெரியும், இந்த ஃப்ரீக்வன்சி செலக்ட் பண்ணா உங்களுக்கு கே டிவி தெரியும், இந்த ஃப்ரீக்வன்சி செலக்ட் பண்ணா விஜய் டிவி தெரியும்னு வச்சுக்கலாம். அப்ப அது டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரீக்வன்சினே வச்சுக்கோங்க. இப்ப சன் டிவிக்கு மட்டும் ஒரே ஒரு கேபிளா இருந்தா எத்தனை கேபிள் வரும் உங்க வீட்டுக்கு? ஒரு சேனலுக்கு ஒரு கேபிள் வரும். ஒரு சேனலுக்கு ஒரு கேபிள். உங்க வீட்டுல எத்தனை சேனல் வச்சிருக்கீங்க ஆவரேஜா? சோ அப்ப என்ன 1000 கேபிள் உள்ள வரும். 1000 கேபிள் உள்ள வந்தா உங்க வீடு எந்த மாதிரி இருக்கும்? உங்க வீடு ஐடிவில வர வில்லன் மாதிரி இருக்கும். சாரி, ஐன்னு ஒரு படம் வந்துச்சுல்ல, அதுல வில்லன் எல்லாம் எப்படி ஒரு இருப்பாங்க, கொடூரமா இருப்பாங்கல்ல, அது மாதிரிதான் உங்க வீடு இருக்கும் அத்தனை கேபிள் வந்துச்சுன்னா. ஆமா, ஒரு ஃப்ரீக்வன்சி ரேஞ்சுக்கு ஒரு கேபிள் வருது. சன் டிவிக்கு ஒரு ஃப்ரீக்வன்சி ரேஞ்சு, அதுக்கு ஒரு கேபிள்.
விஜய் டிவிக்கு ஒரு கேபிள், கே டிவிக்கு ஒரு கேபிள், அது மாதிரி ஒரு 100 கேபிள் உங்க வீட்டுல வந்து எல்லாம் வந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும்? ஸோ நினைச்சு பாருங்க. ஸோ அது ஏன்னா இப்ப அந்த கேபிள் வழியா நிறைய சிக்னல்ஸ் மல்டிப்ளெக்ஸ் ஆகி வருது, அதை புரிஞ்சுக்கணும் நீங்க. அந்த கேபிள் வழியா ஒரே ஒரு சிக்னல் வர கிடையாது. சிக்னல்னாவே ஃப்ரீக்வன்சி தான், நீங்க கன்ஃபியூஸ் ஆயிக்காது. டீப்பா பார்க்க போனோம்னா இதுல இருந்து இது வரைக்கும் ஒரு ரேஞ்ச் ஆஃப் ஃப்ரீக்வன்சி, அதுதான் ஒரு சிக்னல். அந்த சிக்னல் தான் சன் டிவின்னு வச்சுக்கணும். அப்ப அது வழியா ஒரே ஒரு ரேஞ்ச் ஆஃப் ஃப்ரீக்வன்சி வந்துச்சுன்னா சன் டிவிக்கு வந்து ஒரு 25 மெகா ஹெட்ஸ் டு 26 மெகா ஹெட்ஸ், இது சன் டிவிக்கு அப்படி அலாட் பண்ணிருப்பாங்க அவங்க கேபிள். இப்ப சப்போஸ் நாம ஒரு டிவி சேனல் ஓபன் பண்றோம்னா கவர்மெண்ட் கிட்ட என்ன வாங்கணும்? பர்மிஷன் வாங்கணும். பர்மிஷன் வாங்கினா எனக்கு அவங்க அலாட் பண்ணுவாங்க 31 மெகா ஹெட்ஸ் டு 32 மெகா ஹெட்ஸுக்குள்ள நீங்க டெலிகாஸ்ட் பண்ணிக்கலாம், டிரான்ஸ்மிட் பண்ணிக்கலாம்னு எனக்கு பர்மிஷன் கொடுப்பாங்க. அப்ப இது வந்து சன் டிவிக்கு, இது வந்து கே டிவிக்கு, இது வந்து நம்மளோட நான் ஒரு டிவி சேனல் கிரியேட் பண்றேன் அதுக்கு. ஸோ அதெல்லாம் சேர்ந்தா இது வழியா வரும், அந்த கேபிள் வழியா வரும். அப்ப இங்க மல்டிபிளெக்சிங் ஆயிருக்கா ஆவலியா? ஆயிருக்கு. அப்ப மோர் நம்பர் ஆஃப் சிக்னல்ஸ் ஆர் டிரான்ஸ்மிட்டட் த்ரூ அ single channel, that process called as a multiplexing. இந்த மல்டிப்ளெக்சிங் பண்ணோம்னா கண்டிப்பா என்ன தேவை? மாடுலேஷன் தேவை. மாடுலேஷன் பண்ணாம மல்டிப்ளெக்சிங் பண்ணவே முடியாது. can we perform multiplexing without modulation? not at all possible. அதை நோட் பண்ணீங்க. multiplexing is not at all possible without modulation. multiplexing is not possible without modulation. Multiplexing is not possible without modulation. Multiplexing is not possible without modulation. இப்ப கிளியரா பாத்தீங்க, உங்க வீட்டுக்கு கேபிள் டிவியே வருதுன்னு வச்சுங்க. அப்ப மல்டிபிளெக்ஷன் இஸ் மஸ்டா நாட் மஸ்டா? மஸ்ட். அப்ப மல்டிபிளெக்சிங் மஸ்டா இருக்கிறப்ப எதுவும் மஸ்டா இருக்கும், மாடுலேஷனும் மஸ்டா இருக்கும். நீங்க மாடுலேஷன் பண்ணாம என்ன பண்ண முடியாது? மல்டிபிளெக்சிங்கே பண்ண முடியாது. ஓகேவா இல்லையா? அந்த டயக்ராம் தான் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். டேக் த டயக்ராம் ஆஃப் மல்டிபிளெக்சிங் FDM. I will explain about FDM. Take the block diagram of FDM, frequency division multiplexing. Frequency division multiplexing. Take message signal 1, message signal 2, M3 of T is message signal 1, 2, 3. Yes, first applied to modulator. This also applied to modulator. This also applied to modulator. Break lava. இது block diagram முடிஞ்சா வீட்டுக்கு போயிடலாம். Yes, already I told modulation. What is modulation? Is the process of mixing low frequency message signal with high frequency carrier signal. அப்ப இங்க என்ன கண்டிப்பா இன்னொரு இது என்னவா இருக்கணும்? carrier signal, அதோட frequency I take as FC1. Here take carrier signal, another carrier signal take frequency FC2. Here take carrier signal frequency FC3. Take carrier signal frequency FC1. Here another carrier signal used with the frequency FC2. Here another carrier signal used with the frequency FC3. அப்ப இங்கேயும் modulated, here also modulated, here also modulated. அப்ப these three signals are multiplexed and transmitting via single channel. Yes, now so here band pass filter, here band pass filter 2, here band pass filter 1, here band pass filter 3. Band pass filter 1, band pass filter 2, band pass filter 3. Then here demodulator, for that also carrier frequency used in synchronous demodulation, FC2, FC3. Then here we will get message signal M1 of T, here message signal M2 of T,
Here message signal M3 of t. Demodulation for synchronous demodulation we need. For non-synchronous no need. For demodulation also we need. Yes, assume for time being for first one order spectrum you take M1 of F. For second you take spectrum M2 of F. For third you take spectrum M3 of F. In the space got a dropping. This is M1 of F 0 to 5K, take minus 5K. Assume this is frequency in kilohertz or frequency in hertz. Then here you take 5K minus 5K. Then here you take spectrum 0, 5K minus 5K. So in the first order frequency range minus 5K to plus 5K. For second also frequency range same, minus 5K to plus 5K. For third also frequency range same, minus 5K to plus 5K. Yes, now multiplexing without modulation. Multiplexing without modulation. Multiplexing without modulation. See now for first also, second also, third also there is no modulation. Modulation pannamiye the money multiplex pandrom. Appa what will happen for first one? For first one minus 5K to 5K. For second one same, minus 5K to 5K. For third one minus 5K to 5K. இந்த மூணு ஸ்பெக்ட்ரம் என்ன ஆயிரும்? மிக்ஸ் ஆயிரும், ஓவர்லாப் ஆயிரும். சோ மாடுலேஷன் பண்ணலினா என்ன டிராபேக்? சோ இங்க மாடுலேஷன் பண்ணாமையே வித்தவுட் மாடுலேஷன் we performed multiplexing. மூணு மல்டிப்ளெக்ஸ் பண்ணியாச்சு, பட் என்ன ஆயிருக்குங்க? ஓவர்லாப்பிங் ஆயிருக்கும். ஸ்டூடெண்ட் have you got? அப்ப இங்க என்ன டிராபேக்? Overlapped spectrum. Take drawback overlapping spectrum or overlapped spectrum. Take the drawback of here overlapped spectrum. Take down the drawback here overlapped spectrum. Adhe mari is it low frequency spectrum or high frequency spectrum? One of the drawback overlapping. If you perform the multiplexing without modulation, one of the major drawback is overlapping. Overlapping ஆயிடுச்சுனா தனியா பிரிக்க முடியாது, அதான் drawback. But இது வந்து low frequency spectrum high frequency spectrum low frequency. Yes, அதுவும் drawback தான். ஏன்னா low frequency long distance போறப்ப can easily affected by noise. So low frequency spectrum. Take here there are two drawback. When we perform the multiplexing without modulation, what is first drawback? Overlapping. What is second drawback? Low frequency spectrum. Okay, wow. Now, so we will move to another case. Multiplexing with modulation, but same carrier frequency. Note down. Multiplexing with modulation. Multiplexing with modulation, but same carrier frequency.
So same carrier frequency now. For first one also use FC. For second also use FC. For third also use FC. Now in bracket I will assume as the AM. So AM will have three component FC, FC plus 5K, FC minus 5K. This is first. Take for first one. So there is no carrier, but here carrier is there. So the carrier added inga we have FC. Then here FC plus 5K, here FC minus 5K. This is AM assume pannamna. So AM have three component. What are the three component? Idun ketanga. Pona EB la kettana. Pona EB munnadi EB. AM have three component. What are the three component present in AM signal? Idu enna component? Online student. Idu enna carrier signal component. Idu enna component? FC plus FM upper sideband component. Idu enna component? Lower sideband component. Appa AM la there are three components. Enna component? Carrier component, upper sideband component, lower sideband component. Appa AM la மூணு component இருக்கும். What are the three component? Carrier component, upper sideband component, lower sideband component. இதுவும் TNEB ல ஏற்கனவே கேட்டிருக்காங்க, TRB ல கேட்டிருக்காங்க. Very simple line தான். அது எப்படி வரும்னு பின்னாடி AM பார்க்கறப்ப தெரியும். For now time being assume that AM have three component. What are the three component? Carrier component, upper sideband component, lower sideband component. இது first க்கு. Second க்கு அதே தான். Second என்னவா வரைஞ்சோம்? Triangle. Yes. For second also we have three component. என்னென்ன component? Lower sideband, carrier, upper sideband component. For third also we have three component. What are the three component? Lower sideband component, carrier component, upper sideband component. So இதுதான் வந்து spectrum of multiplexed signal with modulation or without modulation? With modulation but same carrier frequency. இதுல advantage, இதுல drawback என்னது? Overlapping ஆ non overlapping ஆ? Student, what is drawback? Overlapping. Overlapping is the drawback. So here what is the drawback? Overlapping spectrum. But advantage here low frequency spectrum. ஏன்னா 5K ங்கிறது low frequency. அப்ப low frequency spectrum. But FC plus 5K ங்கிறது is it low frequency or high frequency? Online student, FC plus 5K is it low frequency or high frequency? High frequency. High frequency. ஏன்னா FC ங்கிறது in terms of megahertz gigahertz ல இருக்கும். But 5K ங்கிறது low frequency. But FC plus 5K ங்கிறது high frequency. அப்ப இந்த second caseல what is drawback? What is drawback? Overlapping. What is advantage? High frequency spectrum. புரிஞ்சுக்குங்க. In second caseல advantage is high frequency spectrum, disadvantage is overlapping spectrum. Next one, take multiplexing with modulation and different carrier frequency, order FC3 higher than FC2 higher than FC1. Note on the third case, multiplexing with modulation and different carrier frequency. Multiplexing with modulation and different carrier frequencies are taken as FC1, FC2, FC3. Condition is FC3 greater than, FC2 greater than, FC1. அப்ப first க்கு யூஸ் பண்ற first message சிக்னலுக்கு யூஸ் பண்ற carrier frequency என்னது? என்னது? FC1. அப்ப உங்களுக்கு என்ன வரும்? FC1 plus 5K, then FC1 minus 5K. இது first க்கு. Yes, what is the carrier frequency for second modulation? Diagram erase பண்ணியாச்சு பாருங்க. For second modulation, FC2. அப்ப உங்களுக்கு FC2 இங்க assume this is FC2, then this is FC2 plus 5K, then this is FC2 minus 5K. இதே இடத்துல இது செகண்டுக்கு. இங்க கேப் வர வேண்டாம். வித்தவுட் கேப், வித் கேப் என்னன்னு பின்னாடி பார்க்கலாம்.
So for first one frequency FC1, upper sideband FC1 plus 5K, lower sideband FC1 minus 5K. For second one frequency FC2, upper sideband FC2 plus 5K and lower sideband FC2 minus 5K. Third, you take frequency FC3 up and over. This is what? FC3 plus 5K, or this is what? FC3 minus 5K. Yes, here what is the advantage? Overlapping or non-overlapping? Student, online student, tell me. Overlapping or non-overlapping? Non-overlapping. Note down non-overlapping. No space, I will write here. Non-overlapping is the advantage. What is second advantage? Low frequency or high frequency? Frequency? High frequency. That also advantage. High frequency. But we have a drawback. What drawback? Signal interference. Signal interference and noise and I'll explain. Signal interference or noise is present. Unwanted component is present. Unwanted component, that's drawback. That's explain. Unwanted component or noise is present. Unwanted component also called as noise. Communication system la unwanted component always called as a noise. Unwanted component or noise is present. Unwanted component or noise is present. That's the noise. Suppose listen, this is multiplexed signal transmitted via channel. So receiver side first enna pannom? Demodulation or demultiplexing? Receiver side first demultiplexing, second demodulation. If demultiplexing na in the band pass filter 2 வந்து இந்த மாதிரி டிசைன் பண்றீங்க. Assume this is band pass filter 2. Band pass filter 2 order spectrum. So what is the frequency range of this second band pass filter? எப்படி நீங்க இந்த band pass filter design பண்ணிருக்கணும்? From FC2 minus 5K to FC2 plus 5K. இந்த band pass filter oda cutoff frequency varies from FC2 minus 5K to FC2 plus 5K design பண்ணீங்கன்னா அதுதான் இந்த ரெட் கலர்ல இருக்கிற band pass filter. அப்ப இந்த band pass filter oda output என்ன மட்டும் வரும்? What is the output of this band pass filter? FC2 minus 5K, FC2 plus 5K, இங்க FC வரும். ஓகேவா? Student, all of you listen. In the band pass filter 2 is designed in a such a way, cutoff frequency varies from FC2 minus 5K to FC2 plus 5K ranges select பண்ணிரும். அப்ப இந்த band pass filter ஓட output என்னவா தான் இருக்கும்? இந்த triangle மட்டும் தான் இருக்கும். From FC2 minus 5K to FC2 plus 5K. But in the red color இருக்குல்ல இந்த இதுதான் spectrum of filter, band pass filter. Is it ideal case or practical case? Student, in the red color la na spectrum of band pass filter வரைஞ்சிருக்கறேன்ல இது ideal band pass filter ஆ practical band pass filter? Ideal. But practical எப்படி இருக்கும்? உங்களுக்கு இந்த மாதிரி இருக்கும் practical filter. Stop பண்ணிங்க. Blue color தான் practical band pass filter. So this blue color is spectrum of practical band pass filter. இங்க எப்பவுமே இது வந்து sharp ன்னு சொல்லுவாங்க, இது வந்து transition சொல்லுவாங்க. So practical filterல என்னதான் இருக்கும்? Transition தான் இருக்கும், sharp வராது. நம்ம practically டிசைன் நீங்க லேப்ல எல்லாம் வரைஞ்சிருப்பீங்களா? low pass filter, band pass filter எல்லாம் MATLABல கிராஃப் மூலமா வரைஞ்சிருப்பீங்க. அது டயகிராம் எல்லாமே இப்படியா இருக்கும், இந்த ஷார்ப்பாவே இருக்கும், இருக்காது. இந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு இருக்கும். அது நீங்க லேப்ல இருக்கிறத திங்க் பண்ணுங்க. நீங்க MATLABல ஏதாச்சும் கம்யூனிகேஷன் சிஸ்டம் ரிலேட்டடா ப்ராஜெக்ட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். நீங்க பேண்ட் பாஸ் ஃபில்டர் டிசைன் பண்றப்ப உங்களுக்கு இந்த மாதிரி தான் வரும். அப்ப what is happening in the output of practical band pass filter? Some
adjacent signal component also present. Is it wanted or unwanted component? Unwanted component. So noise is present. Take in the output of practical bandpass filter. In the output of practical bandpass filter. In the output of practical bandpass filter. Some adjacent signal component also present. In the output of practical bandpass filter. Practical bandpass filter. Some adjacent signal component also present. Some adjacent signal component also present. Some adjacent signal component also present. Which is wanted or unwanted component? Unwanted component. Which is unwanted component? Which is unwanted component? Which is unwanted component? So unwanted component என்னன்னு சொல்லலாம்? We can call it as a noise. That is noise component. Which is unwanted component? That is noise component. That is noise component. See now we are performing multiplexing with a different carrier frequency and taken as FC3 greater than FC2 greater than FC1. And the spectrum la pakarappa, what is first advantage? Non-overlapping. What is second advantage? High frequency spectrum. But enna drawback? The output of practical bandpass filter also have adjacent signal component which is unwanted component which is noise. So noise is present. அப்ப noise கூடாதுன்னா என்ன பண்ணும்? இந்த ரெண்டு ஸ்பெக்ட்ரல் காம்பனன்ட் இடையில என்ன இருக்கணும்? பேண்ட் கேப் இருக்கணும். That band gap is called as a Gauge band. To overcome this noise, Gauge band is provided. Gauge band, GUARD. To overcome this noise, GUARD band. Gauge band இல்லனா short of GB ன்னு கூட சொல்லுவாங்க. To overcome this noise, Gauge band is present between adjacent spectral component. Between adjacent spectral component. As shown in the following figure. Gauge band is present between adjacent spectral component as shown in the following figure. See. For first one, FC1 plus 5K, FC1 minus 5K. For second one, FC2 plus 5K, FC2 minus 5K. For third one, FC3 plus 5K, FC3 minus 5K. If you need, you take this is case 4. 4 case பார்த்திருக்கோம். So this band gap is called as a Gauge band. This band gap is called as a Gauge band. அப்ப மூணு ஸ்பெக்ட்ரம் இருந்துச்சுன்னா, மூணு ஸ்பெக்ட்ரல் காம்பனன்ட் இருந்துச்சுன்னா எவ்வளவு Gauge band is enough? 2 enough. அதுவும் மெயினா பாத்துங்க. 3 கிடையாது. Between 2க்கு 1, இது ரெண்டு கடையில ஒரு Gauge band. So 2 Gauge band is must. See now. Okay, இந்த ரெட் கலர்ல வரைஞ்சிருக்கறனல்ல, is it ideal band pass filter or practical band pass filter? Ideal. அதாவது என்னன்னா response of or spectrum of ideal band pass filter. Now yes, in the blue color இருக்குல்ல, blue colorல, is it ideal or practical? This is practical band pass filter ஓட response. இது filter கிடையாது, அதோட diagram. Okay, so now நம்ம ideal band pass filter does not exist. We have to consider only practical band pass filter. Even though by considering practical band pass filter, the output have only signal component. Is it adjacent spectral component present in the output of practical band pass filter? No. ஏன்னா இடையில இங்க என்ன வச்சிருக்கோம்?
காட் பேண்ட் இஸ் Broadband. வச்சிருக்கோம். அதனால there is no noise present in the output of practical band pass filter. Noise is not present in the output of practical band pass filter. Noise is not present in the output of practical band pass filter. Noise is not present in the output of practical band pass filter. அப்ப இங்க what is the first advantage? Overlapping or non-overlapping? Student, online student, non-overlapping. What is second advantage? No noise. Low frequency or high frequency? High frequency spectrum. What is third advantage? No noise. No noise. Because of guard band. அப்ப மூணு advantage எங்க drawback கிடையாது. Now, student, this is third case. In this third case, what is bandwidth? இங்க எவ்வளவு bandwidth? FC1 plus 5K minus FC1 minus of FC1 minus 5K. இங்க bandwidth என்ன வரும்? 10K. ஏன்னா இங்க எவ்வளவு? 5K. இங்க எவ்வளவு? 5K. 10K வரும். இங்க எவ்வளவு bandwidth வரும்? 10K வரும். இங்க எவ்வளவு bandwidth வரும்? 10K வரும். அப்ப what is total bandwidth? Bandwidth of multiplexed signal. Bandwidth of multiplexed signal. இப்ப எழுதுங்க 10K plus 10K plus 10K equal to what? 30K. இதுக்கு ஒரு 10K AM நால தான் 2W. இதுக்கு ஒரு 10K, இதுக்கு ஒரு 10K, இதுக்கு ஒரு 10K. அப்ப what is bandwidth of multiplexed signal? 30K. But அது இங்க எழுதிங்க இந்த டயகிராம்க்கு. But in this case, fourth case la, what is bandwidth of multiplexed signal? Yes, இங்க எவ்வளவு? 10K plus இங்க எவ்வளவு? guard band value plus again 10K plus guard band value plus 10K. அப்ப answer என்ன வரும்? 30K plus 2 into guard band value. ஏன்னா இங்க ஒரு guard band value, அப்புறம் இங்க ஒரு guard band value. அப்ப 2 into guard band value plus 10K plus 10K plus 10K எவ்வளவு? 30K. இந்த ஃபார்முலா இம்பார்ட்டன்ட். கண்டிப்பா கேட்பாங்க TNEB ல. So in third case, guard band is there or not? Student, online student? No. No. sir. So what is bandwidth? 10K plus 10K plus 10K, what is bandwidth? 30K. 30K. But fourth case la guard band is there or not? Yes. Yes, sir. அதனால what is bandwidth? 30 30K plus 2 times into four. guard band. ஏன்னா between 3 signal we have a 2 guard band. இந்த 4 case தான் important. So what is first case? I will ask the name. மொத்தம் 4 கேஸ் பார்த்திருக்கோம். ஆதிலட்சுமி இருக்கிறீங்களா இல்லையா? Yes, sir. ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் என்ன பார்த்தோம்? டயகிராம் வேணா இங்க இருக்கு. வாட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் கேஸோட ஹெட்டிங்? Multiplexing without modulation, sir. எஸ், அதுல என்ன டிராபேக்? அது ஓவர்லாப் ஸ்பெக்ட்ரம் ஆகும், அதே மாதிரி லோ frequency ஸ்பெக்ட்ரம் occur ஆகும். Yes, there are two drawback. Okay, multiplexed signal without modulation na there are two drawback. One is overlapping spectrum, second one is low frequency spectrum. Okay va? Now second case, திவ்யா இருக்கிறீங்களா? திவ்யா டி. Sir, செகண்ட் கேஸோட ஹெட்டிங் என்னது? multiplexing with modulation but same carrier frequency. Very good. Multiplexing with modulation but same carrier frequency. இங்க என்ன அட்வான்டேஜ்? High frequency spectrum, sir. Very good. High frequency spectrum advantage. என்ன disadvantage? Overlapping ஆகும். Overlapping. Very good. நஜ்மா இருக்கிறீங்களா? நஜ்மா இருக்கிறீங்களா இல்லையா? எஸ் ஆர் நோ? மைக் ஆன் பண்ணிட்டீங்க, பேசுங்க.
நீங்க பேசுறது கேட்கல, ஏதோ வாய்ஸ் பிரச்சனைன்னு நினைக்கிறேன். உங்க மைக் ஆஃப் பண்ணிக்கிங்க. நான் அடுத்த ஸ்டூடெண்ட்டை கேட்கறேன். அன்பரசி இருக்கிறீங்களா? அன்பரசி. எஸ், தேர்ட் கேஸ் என்னது? மல்டிபிளெக்சிங் வித் மாடுலேஷன் அண்ட் டிஃபரண்ட் கேரியர் ஃப்ரீக்வன்சி. எஸ், இங்க அட்வான்டேஜ் என்னது? நான் ஓவர்லாப்பிங் சார், ஹை ஃப்ரீக்வன்சி. எஸ், என்ன டிஸ்அட்வான்டேஜ்? நாய்ஸ் occurrence. Yes, when we consider practical band pass filter, noise is present. அதே மாதிரி இங்க bandwidth என்னது? 10K plus 10K equal to 30K. Okay. Next கிருஷ்ணா யாரா இருக்கீங்க? கிருஷ்ணா. எஸ் சார். கிருஷ்ணா என்ன டிபார்ட்மெண்ட்? ஈசி சார். ஈசிங்களா? ஆமா ஆமா. இப்ப ரீசெண்டா ஜாயின் பண்ணீங்களா உங்களா? 1 ஆமா வீக் சார். முன்னாடி. ஆமா சார், 1 வீக் முன்னாடி. எஸ், fourth கேஸ்ல என்ன அட்வான்டேஜ்? fourth கேஸோட நேம் என்னது? மல்டிப்ளெக்சிங் வித் பேண்ட் யூசிங் காட். வித் இதேதான், மல்டிப்ளெக்சிங் வித் மாடுலேஷன் அண்ட் டிஃபரண்ட் கேரியர் ஃப்ரீக்வன்சி. இங்க எக்ஸ்ட்ரா என்னது? இந்த கேஸ்ல நோ காட் பேண்ட், இந்த கேஸ்ல என்ன இருக்கு? வித் காட் பேண்ட் இருக்கு. இதுல வாட் இஸ் அட்வான்டேஜ்? நோ ஓவர்லாப். செகண்ட் அட்வான்டேஜ் ஹை ஃப்ரீக்வன்சி. தேர்ட் அட்வான்டேஜ் நோ நாய்ஸ். no noise. ஓகேவா? இதுல bandwidth என்ன வரும்? bandwidth of multiplexed signal 30 kHz plus 30K plus 2 into guard band. 2 guard band. அப்ப guard bandங்கிறது is a band gap between adjacent spectral component. அந்த guard band இருக்கறனால தான் noise வராது. Yeah. So இதான் multiplexing ஓட idea. Now take this problem. Take this problem. There are 3 message signal. There are 3 message signal. There are 3 message signal, each band limited to 7 kilohertz. There are 3, each band limited. Each band limited to 7 kilohertz are transmitted through a single channel. யாரா மைக் ஆன்லயே இருக்கு, ஆஃப் பண்ணுங்க. திவ்யா உங்க மைக் ஆஃப் பண்ணுங்க. are transmitted through a single channel using frequency division multiplexing. Are transmitted through a single channel using frequency division multiplexing. I repeat again. There are 3 message signal, each band limited to 7 kilohertz, are transmitted through a single channel using frequency division multiplexing. Guard band is 0.3 kilohertz. Guard band is 0.3 kilohertz. Find the bandwidth of multiplexed signal. Find the bandwidth of multiplexed signal. Find the bandwidth of multiplexed signal. Find bandwidth of multiplexed signal. If the modulation scheme used, find bandwidth of multiplexed signal. If the modulation scheme used is AM, ஏன்னா AM வச்சு தான் நாம் பார்த்தோம், அதனால நான் AM சொல்றேன். Find bandwidth of multiplexed signal. If the modulation scheme used is AM. 30.6K. Wait, I will give the option. Yes, student, which option is correct? Whether option A or B or C or D? D. Option D sir. 22 or 21.6 ah? B or D ah? Banana wa Delhi ah? 21.6. Yes, option D correct. மத்தவங்களுக்கு ஆன்சர் வருதா? Option D correct. How? See, இங்க வந்து bandwidth is 7K. இந்த 5K க்கு பதிலா 7K. அப்ப இங்க என்ன வரும்? 14K வரும். ஏன்னா இங்க FC1 plus 7K, FC1 minus 7K, இங்க 14K வரும். இங்க எவ்வளவு வரும்? செகண்டுக்கு AM தான் 14K. இங்க என்ன வரும்?
14K வரும். But இங்க guard band they given. What is guard band value? 0.3K. Here what is guard band? 0.3K. அப்ப இதெல்லாம் ஆட் பண்ண என்ன வரும்? 3 into 14K plus, sorry, 3 into 14K வா கரெக்ட்டா? 3 into 7 Okay, okay, is 14. சரி. ஆட் பண்ணு 14K plus 14K plus bandwidth என்னது? 7K. அப்ப FC1 plus 7K, FC1 minus 7K, அப்ப இது 14K தானே வரும் 2W. வர அப்படி கிடையாது. பேண்ட் லிமிட்டட் டு 7K. அந்த 5K பதிலா தான் 7K. இது 14K. வெயிட் நீங்க ஆப்ஷன் தப்பு. நீங்க வேணா இன்னொரு D கிடையாது. So bandwidth 7 kilohertz, that is See. 2W ஒரே equal to நிமிஷம். 7 kilohertz. So மொத்தம் 3 சிக்னல். அதோட பேண்ட் AM-னால பேண்ட்வித் ஃபார்முலா 2W plus twice of guard band. இது ஃபார்முலா ஃபர்ஸ்ட் கொஞ்சம் இந்த டயகிராம்ல எக்ஸாம்ல முடியாது. So 3 signal. So 3 into bandwidth of AM formula 2W plus for 3 signal ku how many guard band? 2 guard band. So 3 into 2 into what is W? Bandwidth of message signal. என்ன வரும்? 7K plus 2 into 0.3K. அப்ப ஆன்சர் என்ன வரும்? 2 into 4, 2 into 7, 42.6 kilohertz. இது ஆன்சர் கரெக்ட். ஆன்சர் 42.6 kilohertz. Yes, now take next question. Repeat above if the modulation scheme used is SSB-SE. Repeat above if the modulation scheme used is SSB-SE. Modulation scheme used is SSB-SE. So SSB-SE now what is full form? Single sideband suppressed carrier. Without a bandwidth I will explain later. Bandwidth of AM is 2W. Bandwidth of double sideband suppressed carrier also 2W. Bandwidth of single sideband suppressed carrier is W. Now what is answer? Yes, take the option 42 kilohertz, 42.6 kilohertz, 21.6 kilohertz, 21 kilohertz. Yes, what is the correct answer? First message signal ku what is bandwidth? W. ஏன்னா W தான் அப்ப என்ன வரும்? 7K வரும். செகண்டுக்கு என்ன வரும்? W 7K வரும். தேர்டுக்கு என்ன வரும்? W 7K வரும். How many guard band? 2 into 0.3K. அப்ப என்ன வரும்? 0.6K. இதெல்லாத்தையும் என்ன பண்ணோம்? ஆட் பண்ணோம். அப்ப என்ன வரும்? 21.6K. இப்படி சால்வ் பண்ணுங்க. சார் சொல்லுங்க. ஃபர்ஸ்ட் சம்ல வந்து பேண்ட்வித் வந்து 2W ன்னு எடுத்தோம் இல்லைங்க சார்? ஆமாங்க. அது வந்து நம்ம அந்த டயகிராம்ல பிளஸ் மைனஸ் வருதுல்ல அத வச்சு சொல்ல AM ன்னு சொல்லிருக்காங்க. क्वेश्चनல AM சொல்லிருப்பாங்க. AM னா 2W, DSPSC னா 2W, SSPSC னா W. ஓகேவா? ஓகேங்க சார். சோ இந்த சம்ல SSPSC ன்னு சொல்லிருக்காங்க. அப்ப ஃபர்ஸ்ட்க்கு W 7K, செகண்டுக்கு W 7K, தேர்டுக்கு W 7K, மூணு சிக்னல், இடையில ரெண்டு கார்ட் பேண்ட். சோ 2 into 0.3 0.6K. அப்ப ஆட் பண்ணா 21.6K is the correct answer. So this option is correct. Option C correct. Yes, next question, right? Repeat above
Repeat above if the modulation scheme used. Repeat above if the modulation scheme used are AM, SSB SC, DSB SC respectively. AM, SSB SC, DSB SC respectively. Student, answer fast. budget 35.6. Yes, which option is correct? வேற கடைசி ஆன்சர் சொன்னீங்களா? உங்க பேர் என்ன? ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ஆன்சர் சொன்னீங்களே, பேர் என்ன? சுரேஷா? ஏதோ சதீஷ் குமாரா? நீங்க கேட்ட மாதிரியே இருந்துச்சு. எஸ், சி ஃபார் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் என்ன யூஸ் பண்றாங்க? ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு AM. வாட் இஸ் பேண்ட்வித் ஆஃப் AM? 2W. அப்ப என்ன ஆன்சர் வரும்? 14K வரும். 2 into 7K 14K. செகண்டுக்கு என்ன யூஸ் பண்றாங்க? SSP SC. வாட் இஸ் பேண்ட்வித் ஃபார்முலா ஃபார் SSP SC? W. அப்ப என்ன வரும்? 7K. ஃபார் தேர்டுக்கு என்ன யூஸ் பண்றாங்க? DSP SC. ஃபார் DSP SC வாட் இஸ் பேண்ட்வித் ஃபார்முலா? 2W. அப்ப என்ன வரும்? 14K வரும். அப்ப how many card band? 2 card band. அப்ப 2 into 0.3 என்ன வரும்? 0.6K வரும். அப்ப ஃபைனல் ஆன்சர் என்னது? 35.6 kilohertz. Answer B. 35.6 kilohertz. So what is bandwidth formula for AM? Student, online student, எல்லாமே repeat பண்ணுங்க. What is bandwidth formula for AM? 2W. 2W. What is bandwidth formula for DSPSC? 2W. 2W. What is bandwidth formula for SSPSC? W. இதெல்லாம் எப்படின்ட்டு நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல பார்ப்போம். பட் இந்த ஃபார்முலா ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அப்போ மாடுலேஷன் இல்லைனா can we do the multiplexing? No. அப்ப மல்டிப்ளெக்சிங் பண்ணோம்னா கண்டிப்பா என்ன தேவை? மாடுலேஷன் தேவை. So that is one of the important need of modulation. Yes, we will wind up the class. கொஞ்சம் நல்லா பேசிக்ஸ் கோ த்ரூ பண்ணுங்க. அதே மாதிரி இப்ப எடுக்கிற கிளாஸ் வந்து ஈஸியா ரிவைஸ் பண்ணிக்கலாம், படிச்சுக்கலாம். பட் மார்னிங் எடுத்த கிளாஸை இன்னைக்கே படிச்சுதான் ஆகணும், இல்லைன்னா மறந்து போயிடும். கிளாஸ் எடுக்கிறதுக்கு எந்த யூஸ்மே இருக்காது. அதனால தான் ஆஃப் டே போயிட்டு இருக்கோம். இல்லைன்னா அவர் அந்த சாரியை ஃபுல் டே எடுக்க சொல்லியிருப்பேன். பேரலாம் நீங்க படிக்கணுங்கிறதுக்காக தான். இப்ப நான் எடுத்த கிளாஸை படிக்கிறதுக்கு ஒரு 1/2 hour போதும். பட் காலையில சார் எடுத்த கிளாஸை படிக்கிறதுக்கு ஒரு 3 மணி நேரம் ஆகும். இப்ப நிறைய ட்ரிபிள் ஸ்டூடெண்ட் நிறைய கோச்சிங் கிளாஸோ இல்லை நிறைய ஸ்டூடெண்ட் டெக்னிக்கல் ஃபுல்லா தரவா படிச்சுட்டு ஐஎஸ் கொஸ்டின் எது கொடுத்தாலும் சால்வ் பண்ணுவாங்க. அதே மாதிரி இது மேக்ஸ் தரவா படிச்சுட்டு எந்த கேட் கொஸ்டின் கொடுத்தாலும் சால்வ் பண்ணுவாங்க. பேசிக் இன்ஜினியரிங்கும் தரவா படிச்சுட்டு இருக்காங்க. வெளியே ஓனா படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்னு வச்சுக்கோங்க. அப்ப நீங்க வந்து படிக்காம அறகுறையா இருந்தீங்கன்னா ரொம்ப கஷ்டம். கவர்மெண்ட் ஜாப் வாங்குறது. எக்ஸாம் கண்டிப்பா நடக்கும். மே ஜூன் ஜூலைக்குள்ள கண்டிப்பா நடந்துரும் எக்ஸாம். மே ஜூன்ல கண்டிப்பா நடந்துரும். பட் என்னன்னா எல்லாம் படிச்சுட்டு இருக்காங்க தரவா. ஓனா படிக்கிறாங்க, டெஸ்ட் எழுதுறாங்க, ப்ராக்டிஸ் பண்றாங்க, குரூப் டிஸ்கஷன் பண்றாங்க, ஆன்லைன் டெஸ்ட் எழுதுறாங்க, ப்ராக்டிஸ் பண்றாங்க, என்னென்னமா ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ நீங்க எப்படி பண்றீங்களோ என்னன்னு தெரியாது. அதே மாதிரி நம்ம டெஸ்ட் எழுதுறதுக்கான ஆன்லைன் டெஸ்ட் ப்ராக்டிஸ் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு கொண்டு வந்திருக்கோம். அதுக்கு 3 ஸ்டாஃப் இங்க வேலை செய்யறாங்க. அவங்கெல்லாம் ஒழுங்கா பிடிச்சி உட்கார வச்சு வேலை வாங்குறதுக்குள்ள எனக்கு போதும் ஆயிருது. வரலினா சொல்லாம லீவ் போடுறாங்க. கேரளாவில் அனுப்ப சொன்னா அவங்க அனுப்ப மாட்டேங்கிறாங்க. எவ்வளோ கஷ்டம் இந்த ஆன்லைன் டெஸ்ட் வைக்கிறது. ஏன்னா கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் கேரளாவில் கரெக்டா அனுப்பிட்டே இருக்கணும்ல. அவங்க கேரளா ஸ்டாஃப் லீவ் போடுறாங்க. கேரளா ஸ்டாஃப் லீவ் போட்டா அந்த கொஸ்டினை தனித்தனியா எடுத்து ஒவ்வொரு கொஸ்டினுக்கு அப்லோடு பண்ணும். கேரளா ஸ்டாஃப் அனுப்புனா இங்க சேலம் ஸ்டாஃப் லீவ் போடுறாங்க. ஸோ அது மாதிரி அவங்களெல்லாம் வச்சு மேனேஜ் பண்ண முடியாது. பொண்ணுங்க தான் ஆஃபீஸ். இப்போ 3 பொண்ணுங்க வேலைக்கு வராங்க. அவங்கள பிடிச்சி திட்டினா என்ன பண்றாங்க? வேலையை விட்டு நின்றாங்க.
அவங்கள திட்டவும் முடியல. எப்படியா பேசி பேசி இது மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு டெஸ்ட் கொடுக்கணும்னு சொன்னாலும் நேத்து பாருங்க 2 பேருமே லீவ் போட்டுக்கிட்டாங்க. மதியம் என்கிட்ட சொல்ல கூட இல்லை, 2 பேருமே லீவ் போட்டாங்க. அப்ப அவங்க ஒவ்வொரு கொஸ்டின் எடுத்து ஆன்லைன் டெஸ்ட்ல போட்டாதானே இங்க உங்களுக்கு 40 கொஸ்டினா ஜென்ரேட் ஆகும். அதுக்கு ஒரு ஹாஃப் டே வேணும். ஒரு கொஸ்டின் போடணும்னாவே ஒரு ஹாஃப் டே வேணும். எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு ஆன்லைன் டெஸ்ட் வைக்கிறோம். மற்ற இன்ஸ்டியூட் எல்லாம் வைக்கிறதே கிடையாது. அவங்க ஏதோ ஒரு இதுல அப்படியே சும்மா பேருக்கா வச்சுட்டு இருப்பாங்க. ஸோ இவ்வளவு ஃபுல் ஃபிளெட்சடா வைக்கிறது நம்ம தான். நம்மளோட கொஸ்டின்ஸ் இருந்தாவே போதும். நம்மளதும் கேட் கொஸ்டின், ஐஏஎஸ் கொஸ்டின், கொஞ்சம் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் கேரளாவில் ப்ரிப்பேர் பண்ண கொஸ்டின்ஸ் தான் எல்லாமே. கேரளாவில் எஸ்எஸ்சி ஜேஇ இல்லைன்னா அவங்க கேஎஸ்சிபின்னு ஒரு எக்ஸாம் இருக்கு, கேரளா ஸ்டேட் எலக்ட்ரிசிட்டி போர்டு. அவங்களுக்கும் இப்போ ஏஇக்கு கால்ஃபர் பண்ணியிருக்காங்க. இசி ட்ரிபிள் எல்லாருமே எலிஜிபிள். நான் கூட இசிக்கு அப்ளை பண்ணியிருக்கேன். நான் கேஎஸ்சி எது இன்ஸ்பெக்டரேட் எக்ஸாம் தானே சார்? ஆமாம், கேரளாவிலையும் எலக்ட்ரிசிட்டி போர்டில் எக்ஸாம் எடுக்கிறாங்க. அதுக்கும் அங்கே கேரளாவில் கோச்சிங் சென்டர்ல கிளாஸ் போயிட்டு இருக்கு. அவங்க கொஸ்டின்ஸும் நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ என்னன்னா டெஸ்ட் ப்ராக்டிஸாக கண்டிப்பாக எடுங்க. மார்க் கம்மியானாலும் பரவாயில்ல. அதே மாதிரி டெஸ்ட்டுக்கு 1000 rupees பே பண்ண சொல்லியிருக்கோம். அந்த இது பே பண்ணி தான் ஆகணும். ஏன்னா கேரளாவோட ஆப்பு, அதுக்கும் நம்ம அமௌண்ட் பே பண்ணுறோம். இப்போ என்னன்னா எவ்வளோ காசு செலவாயிட்டு இருக்குன்னு எனக்கெல்லாம் நினச்சா ஒரு நாள் தூக்கமே வராது. இல்லைன்னா எல்லாத்தையும் ஓடி போயிடலாம். இன்ஸ்டியூட் அப்படியே விட்டுட்டு ஒரு 3 நாள் தனியாக ஓடிடலாம். காசு பிரச்சனை இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும். ஏன்னா வாடகை பே பண்ணோம், ஆஃபீஸ் ஸ்டாஃபுக்கு பே பண்ணோம், கேரளாவுக்கு பே பண்ணோம், இங்கே ஆன்லைன் ஸ்டாஃபுக்கு பே பண்ணோம், எவ்வளோ ஒர்க்கு. அப்புறம் கிளாஸ் எடுக்கிற ஃபேக்கல்ட்டி, இப்போ ரெகுலராக எல்லா ஃபேக்கல்ட்டி வந்துட்டே இருக்காங்களா, அவங்க மாறான சேலரி சார் சேலரின்னு கேட்டே இருப்பாங்க. ஸோ இவ்வளோ கஷ்டத்துலையும் இன்ஸ்டியூட் நடத்துறது ஏற்கனவே ஆரம்பிச்சாச்சு. நிறைய ஸ்டூடெண்ட் கவர்மெண்ட் ஜாப் வாங்குவாங்க. ஒரு 40 பேர் கவர்மெண்ட் ஜாப் கண்டிப்பாக வாங்கிடுவாங்க, நம்பிக்கை இருக்கு. கொஞ்சம் கிளாப் பண்ணுங்க. 40 பேர் தான் வாங்குவாங்களா இல்லை அதுக்கு மேலே வாங்குவாங்களா? ஆன்லைன் ஸ்டூடெண்ட் எவ்வளவு பேர் வாங்குவாங்க? 40 பேர் வாங்கலாம் நான் நினைக்கிறேன். எவ்வளவு பேர் வாங்கலாம்? 50 பிளஸ்ஸா? மற்ற ஸ்டூடெண்ட் மேல நம்பிக்கை இல்லையா உங்களுக்கு? ரெகுலரா கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்றவங்க 65 பேர். 65 பேரும் கவர்மெண்ட் ஜாப் வாங்கணுங்கிறதா என்னுடைய எய்ம். ஏன்னா டாப் மார்க் எடுக்கலாம், நினைச்சீங்கன்னா எடுக்கலாம். டெய்லி 10 மணி நேரம் படிக்கணும், டெஸ்ட் ப்ராக்டிஸ் வேணும். ஸோ கம்யூனிகேஷன் சிஸ்டம் வீக் டேஸ்ல போயிட்டு இருக்கோம், மார்னிங் கிளாஸ் போயிட்டு இருக்கோம். இந்த இது பேசிக் இன்ஜினியரிங் இந்த பேப்பர் ரொம்ப ஈஸியான பேப்பர் தானே. நேற்று கூட நான் கிளாஸ் பார்த்தேன், முந்தா நேற்று. அந்த சிஸ்டம் எல்லாம் எடுத்தாருல, என்னென்ன சிஸ்டம் எடுத்தாரு? ஓப்பன் லூப் சிஸ்டம், க்ளோஸ் லூப் சிஸ்டம், ஐசோலேட்டட் சிஸ்டம் எடுத்தாரு. அதுல எனர்ஜி டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுதா, பவர் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுதான்னு டைப்ஸ் எல்லாம் வச்சு அதுக்கான எக்ஸாம்பிள் எல்லாம் வச்சு கிளாஸ் கொண்டு போனார். நானும் கிளாஸ் பார்த்தேன் ஒரு 1 hour. அந்த எல்லா பாயிண்ட்ஸுமே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். பட் அது படிக்கணும், தரவா படிக்கணும், மறந்து போயிடும். இந்த கம்யூனிகேஷன் ஆஃப் டே கிளாஸ்னு இதை படிக்க 1 hour போதும். பட் காலையில் எடுத்த ஆஃப் டே கிளாஸை படிக்க ஒரு 2-3 மணி நேரம் தேவைப்படும். அதனால பேரலா 2மே போயிட்டு இருக்கும். ஸோ அதனால அந்த பேப்பரை நல்லா படிங்க. இதெல்லாம் நீங்க வந்து இதோ நான் கம்யூனிகேஷன் நல்லா சொல்லித்தரேன், இதெல்லாம் நல்லா சொல்லித்தராரு அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்க நினைப்பீங்க. பட் ஒரு 100 பேர்த்துக்கு இதெல்லாம் தரவா தெரியும். ட்ரிபிளியில் அவங்களாம் மேபி கேட் கோச்சிங் படிச்சிருப்பாங்க, இல்லை வீடியோ பார்த்துருப்பாங்க, எதையா படிச்சிருப்பாங்க. ஸோ அந்த இதெல்லாம் பாருங்க, அசால்ட்டா இருக்காதீங்க. நான் மட்டும்தான் நிறைய படிக்கிறோம், நான் மட்டும்தான் டெஸ்ட் சீரிஸ் எழுதுறோம், நம்மளுக்கு தான் கவர்மெண்ட் ஜாப் கிடைக்கும் அப்படிங்கிற அசால்ட்னஸ் வேண்டாம். ஏன்னா வெளியும் காம்படிஷன் நிறையா இருக்கு. அவங்களும் இந்த கொஸ்டின்லாம் ப்ராக்டிஸ் பண்றாங்க, டிஸ்கஷன் பண்றாங்க, டெஸ்ட் எழுதுறாங்க. அது மாதிரி அவங்களும் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நாம அதை விட அதிகமாக பண்ணாதான் நம்மளுக்கு கவர்மெண்ட் ஜாப் கிடைக்கும். ஸோ அதனால வந்து படிக்கிறது ரொம்ப தரவா படிங்க. பர்சனல் கமிட்மெண்ட், பர்சனல் ஒர்க்கு, சொந்தக்காரங்க, விசேஷம், வீடு, அது எல்லாத்தையுமே அவாய்ட் பண்ணிட்டு எக்ஸாமுக்கு மட்டும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்க. ஸோ ஜூலையில் எக்ஸாம் வச்சுட்டு அப்புறம் ஒரு 3 மாதம். ஸோ அடுத்த வருஷம் கவர்மெண்ட் ஜாப் ஏஇ போஸ்டிங் ஆனதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன பர்சனல் கமிட்மெண்ட் வேணாலும் வச்சுக்கலாம். ஸோ அதனால இப்போ கண்டிப்பாக கவர்மெண்ட் ஜாப்புக்கான எய்ம் மட்டும் இருக்கட்டும். மெயினாக முக்கியமான சொல்றது, குதிரை ஃபாஸ்ட்டாக ஓடும் தானே. இருக்கிறதுலையே ஃபாஸ்ட்டாக ஓடுறது எவ்வளவு? குதிரை. அதோட ஹார்ஸ் பவர்னு சொல்லுவாங்களே, எவ்வளவு? 746 வாட்டா? அவ்வளவு குதிரை அவ்வளவு ஃபாஸ்டா ஓடினாலும் நீங்க ஒரு குதிரை அந்த இது மட்டும் கடிவாள் இல்லாம மட்டும் ஒரு குதிரையை தனியா ஒரு கிரவுண்ட்ல விட்டீங்கன்னா அவ்வளவு ஃபாஸ்டா அது ஓடாது. ஏன்னா அது கண்ணு வந்து என்ன சொல்லுவாங்க, எல்லா டைரக்ஷன்லயும் அது பார்க்கும். அது எந்த டைரக்ஷன்ல வேணாலும் ஓடும், நேராலாம் ஓடாது. இப்படி ஓடும், இப்படி ஓடும், இப்படி ஓடும், அப்படி ஓடும். அப்ப கோல்ஸ் வந்து ரீச் பண்ண முடியாது. அதுக்காக தான் கண்ணுல வந்து என்ன பண்ணிருப்பாங்க, க்ளோஸ் பண்ணிருப்பாங்க பாதியை. அது எதுக்காக? சைட்ல எல்லாம் பார்க்க கூடாது, நேரா பார்க்கணும், நேரா ஓடணுங்கிறதுக்காக க்ளோஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த கடிவாளன்னு சொல்லுவாங்க. அது இருந்தாதான் அந்த குதிரை அதோட கோலை வந்து ரீச் பண்ண முடியும். அதே மாதிரி நீங்களா வந்து எனக்கு என்னது
குதிரைங்க. நாங்க தான் கடிவாளம், இன்ஸ்டியூட் தான் கடிவாளம். அதை போட்டாதான் நீங்க நேரா ஓட முடியும். சும்மா உங்க இஷ்டத்துக்கு ஓடிட்டு இருந்தீங்கன்னா ரிசல்ட் கிடைக்காது. ஸோ அதனால இன்ஸ்டியூட்ல கொடுக்குற ஒர்க் எல்லாமே பெஸ்டா ப்ராப்பரா பண்ணுங்க. மார்னிங் எடுத்த கிளாஸ் தரவா படிங்க. இந்த கிளாஸ் ரொம்ப சிம்பிளா தான் இருக்கும், ஈஸியா தான் இருக்கும். ஏன்னா கம்யூனிகேஷன் போக நான் ஈஸியா தான் கொண்டு போவேன். நிறைய பேர் போன வருஷம் கம்யூனிகேஷன் பண்ணவங்கலாம் ஈஸியா தான் இருந்துச்சு, நல்லா இருந்துச்சு, புரிஞ்சுது அப்படின்னு தான் சொன்னாங்க. பவர் சிஸ்டத்துக்கு கம்யூனிகேஷன் படிச்சுட்டு போயிடலான்னு கூட சொன்னாங்க. பவர் சிஸ்டம் அவ்வளவு படிக்கிறதுக்கு நான் கம்யூனிகேஷன் படிச்சு 8 மார்க் எடுத்துட்டு போயிடுவேங்க சார் அப்படின்னு தான் சொன்னாங்க. ஸோ அதனால கம்யூனிகேஷன் சிஸ்டமும் படிங்க, ஈஸியா படிச்சிடலாம். பட் காலையில் எடுத்த பேப்பர் நல்லா படிங்க. டெஸ்ட் ப்ராக்டிஸ் கரெக்டா எழுதுங்க. அதே மாதிரி டெஸ்ட்டுக்கு தொடர்ந்து 5 டெஸ்ட்டுக்கு லீவ் போட்டா ஆன்லைன் டெஸ்ட்ல இருந்து உங்க நம்பர் ஆட்டோமேட்டிக்கா ரிமூவ் ஆயிரும். அது கேரளாவில் அப்படிதான் டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க, நாமளும் அதே தான் ஃபாலோ பண்றோம். அதனால 5 டெஸ்ட்டுக்கு மேல லீவ் போடாதீங்க, அது யாரா இருந்தாலும் சரி. ஓகே, நாம நாளைக்கு பார்க்கலாம். கிளாஸ் நாளைக்கு இருக்கு. தேங்க்யூ. தேங்க்யூ சார். வேற அந்த பொண்ணு இல்ல, அதுல என்ன கொடுத்தது? இல்ல கொடு டக்குன்னு கொடுக்க சொல்லு. ஓட்டுருக்கடா அதுல.